knowledge about the subject in this matter. Sometimes we will also not in a position to understand what he is speaking because due to his high language, etc. Therefore, I request him at the time of some important aspects, he has to ask to speak in Telugu also, explain in Telugu also. Now, you will hear him. He is a very senior advocate. He enrolled long time back in Kakinada Bar Association, and he is associated with his brother Yanamandra Subbarao, and Law Chambers has also been created, YSR Law Chambers, and later he actively participated in and around Kakinada, and now he is doing community service at Dayalbag. Therefore, I request all of you to hear Yanamandra Nageswara and follow him, and he is giving various important aspects with regard to the sections 1 to 52 of the Transfer of Property Act, that is elementary principles of the property, whereunder number of interested points are involved. And some of the important parts also I may not be in a position to remember. I want to hear him and also reassess my knowledge in this matter. Thank you, one and all. Thank you, sir. Sir, Sir, Nageswara sir, please, sir. బాగుందండి క్లారిటీ. Yes, sir. విజన్ క్లారిటీ బాగుంది సార్. అవును సార్. వాయిస్ క్లారిటీ బాగాలేకపోతే నాకు చిన్న ఇండికేషన్ ఇవ్వండి. Yes, sir. Good evening, friends, and respected the moderators and organizers, and all my friends. At the outset, I am very much thankful to Mr. BGK, who has been continuing to evince interest to show more affection on me in giving my introduction. I'll leave it apart. Mr. BGK has already given a caution to me with reference to a small change of mode on the important aspects to explain in our own language also, wherever it is necessary. I will try and let us try to go as far as practicable slowly on this aspect now today. But today, the specific aspects which I want to cover may take 40 minutes or 45 minutes. But ఎంతవరకు వెళ్ళినా వార్వ్యూ అంటే జస్ట్ విహంగావలోకనం అంటారు. అంటే ఇంట్రడక్టరీ పార్ట్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ వరకు మాత్రం ఇవాళ మనం కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు ఎన్రిచ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. బ్యాక్లాగ్ ఉన్నా లేకపోతే ఫర్దర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నా ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం ఎలాగే లెక్చర్ సిరీస్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి కనుక మనం మళ్ళీ ఫర్దర్ కవర్ చేద్దాం వీటిల్లో. ఇవాళ మనం తీసుకునే టాపిక్స్ బ్రీఫ్గా వెళ్దాం వితౌట్ ఎన్ ఇంట్రడక్షన్. హలో చెప్పండి సార్. మళ్ళీ మీద వచ్చిందండి విజన్ అంటే వీడియో కొంచెం కట్ అయింది. డ్యూరింగ్ ఎస్టర్ వీక్ we were dealing with informal transfer and working out the equities. While referring to Section 9 of the Transfer of Property Act, what we have observed is Section 9 did not prescribe any particular transfer which should be in writing or which may be made oral. It simply says in a single word that రైటింగ్ అక్కర్లేని చోట దస్తావేజు అవసరం లేని సందర్భాల్లో ప్రాపర్టీ ఓరల్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చును. అంతవరకు సెక్షన్ 9 చెప్తుంది మనకి. మోర్ దెన్ దట్ సెక్షన్ 9 డిడ్ నాట్ సే. సో వాట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఇన్ రైటింగ్, వాట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ నీడ్ నాట్ బి ఇన్ రైటింగ్. సో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద సబ్స్టాంటివ్ provisions and procedural aspect of Transfer of Property Act that we have already dealt with.
Because in every specific transfer, Act లోనే చెప్పారు సేల్ ఉంది, సేల్ హౌ మేడ్ దానికి ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు. ఇద్దరు అటెస్టార్స్ ఉండాలి. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ సేల్ కనుక 100 రూపాయలు కానీ 100 రూపాయల కిమ్మత్తు మించినటువంటి వాల్యూ ఉన్న ప్రాపర్టీ మనం అమ్మినట్లయితే రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజరల్ పార్ట్. Likewise, lease also described how to be registered. Annual lease reserve చేసుకుంటే ఎలాగా, ఇయర్ టు ఇయర్ లీజ్ అయితే ఏమిటి, గిఫ్ట్ irrespective of value of property, gift should be always registered. Simple mortgage, irrespective of that, it always should be mortgaged. It always should be registered. Likewise, while dealing with this, we have discussed the part performance of contract under section 53A in the last week. To summarize, or as a matter of recapitulation, without going into the deep, where one agrees to transfer the property for consideration and put the transferee in possession of property, and the transferee is ready and willing to perform his part, the transferor or any of the persons claiming under the transferor is absolutely debarred from taking possession or enforcing any right against the transferee. అది కదా 53A మనం చెప్పుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్. దీన్ని బట్టి మనం స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ సూట్లు వేస్తున్నాం. ఎక్కడైనా ఎక్సెప్షనల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో ఇంజెక్షన్ దావాలు కావాలంటే వేస్తున్నాం. ప్రారంభంలోనే వాట్ వీ హ్యావ్ ఎనలైజ్డ్ ఈజ్ Transfer of Property Act always should be read along with the provisions of Indian Contract Act and the Indian Registration Act. Section 4 says that they should be read in supplemental. So, while working out the equities under Section 53A of the Transfer of Property Act, we have to see one more thing. Recent development, all of our friends and more particularly those who are giving legal opinions on the document are frequently coming across the GPA sales or the sale agreement with power of attorney. That's why I recalled this particular concept, even though it is a repetition. This transfer we can, as a matter of fact, trace in the provisions of Indian Contract Act. Section 202 deals with the termination of agency. Termination of agency means power of attorney, when can be terminated. As all my friends know that the power of attorney is revocable as well as irrevocable. I once again remind to all my junior and younger friends that simply if a person puts a heading that irrevocable power of attorney, it is not the irrevocable power of attorney always. It is not the nomenclature of any document that decides the nature. Irrevocable power of attorney means where the principal gives the power coupled with transfer of an interest in the property. అంతవరకు ఎప్పుడు తెలియదు సార్. ఎప్పుడు ఇర్రివోకబుల్ అని చెప్పడానికి ప్రిన్సిపాల్ గనక పవర్ ఆఫ్ అటార్నీతో పాటు ఆ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ని డీల్ చేయడానికి పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ ఇచ్చారో ఆ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీలో ఏజెంట్ కూడా కొంత ఇంట్రెస్ట్ కలగజేసినప్పుడు ఆ పవర్ రద్దు చేయడానికి వీలు లేదు. ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ అంటే బోత్ పార్టీస్ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ అండర్స్టాండింగ్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ సబ్జెక్ట్ టు కాంట్రరీ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు అగ్రిమెంట్. ఇఫ్ బోత్ పార్టీస్ అగ్రీస్ for any circumstances under which an irrevocable power of attorney also can be revoked, it can be revoked. దీనికి ఇన్స్టెన్సెస్ ఏమిటి? సపోజ్ ప్రామిసరీ నోట్ ఉంటుంది, లేకపోతే యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ అంటారు దాన్ని. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ లో 130 నుంచి డీల్ చేస్తారు ఈ ఆస్పెక్ట్స్. లేకపోతే ఇంకొక మార్గేజ్ డెట్ ఉంటుంది, లేకపోతే మరో రికవరీ ఉంటుంది. ఆ పవరు ఒక ఏజెంట్ని అపాయింట్ చేసుకుంటాడు. ఏజెంట్ని ప్రిన్సిపాల్ని డోనర్ అని అంటారు.
who is the power giver or the donor or the principal. Attorney, agent or the donee. These are the names given to the power of attorney agent. అందరూ ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఇగో నాకు ఫలానా వాళ్ళు 50,000 ఇవ్వాలి, నువ్వు వసూలు చేయి. నేను నీకు ₹1,00,000 ఇవ్వాలి కదా, దాంట్లో నువ్వు వసూలు చేసి జమ కట్టేసుకో అంటే దట్ మీన్స్ an interest has been created in the subject matter by the principal in favor of the agent while recovering the amount. అటువంటప్పుడు it is an irrevocable power of attorney అన్నారు. Agent acquires the interest in the subject matter while dealing, while managing with the property. He can also appropriate the property. అదే మనం ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుంటే సెక్షన్ 7 టీపీ యాక్ట్లో ఏం చెప్పారు, డిస్పోజిటరీ కెపాసిటీలో కాంపిటెన్సీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్కి వచ్చేటప్పటికి టు ది ఎక్స్టెంట్ అండ్ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ పవర్ హీ కెన్ ఎక్సైజ్ ఆన్ ది ప్రాపర్టీ వన్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నారు. అంటే ఏజెంట్ని కూడా దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఓనరే కాకుండా ఏ ఓనర్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ది ప్రాపర్టీ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ హూ ఇస్ అథరైజ్డ్ బై ది ఓనర్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ది ప్రాపర్టీ. ఆ కాన్సెప్ట్లోకి వచ్చినప్పుడు పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ హోల్డరు అతనికే కనుక అగ్రిమెంట్ రాసి ఉన్నట్లయితే, ఇప్పుడు మనం రాస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా అవే జరుగుతున్నాయి, ఆ ప్రాపర్టీ మేనేజ్మెంట్ పవర్ ఇస్తారు. అలాగే ఏజెంట్ దగ్గర నుంచి కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటున్నాం. వీఆర్ పుట్టింగ్ ది ఏజెంట్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ ఆల్సో. సో ఏ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ హోల్డర్ హూ ఇస్ హ్యావింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ is an irrevocable agent under section 202 of the Contract Act. And his position cannot be disturbed under section 53 of the Transfer of Property Act. Because consideration is fully received and in pursuance of the interest created, he is put in possession of the property. అటువంటప్పుడు మరి పాత పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ ప్యాసివ్ రెమెడీ అది షీల్డ్ లా ఉపయోగించుకోవచ్చు తప్ప ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ యాక్టివ్ రెమెడీ. వీ కెనాట్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ రైట్ ఆర్ వీ కెనాట్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అన్ అటాక్ క్లాజ్ అన్నారు, డిఫెన్సివ్ మెజర్ కదా. అటువంటప్పుడు ఈ ఏజెంట్కి అబ్సల్యూట్ టైటిల్ ప్రాపర్టీలో వస్తుందా? దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అది మనకి 2009 నుంచి ఈ క్వశ్చన్ బాగా ఎక్కువ రైజింగ్ లో ఉంది. అల్టిమేట్ గా సుప్రీంకోర్టు ఆల్సో హ్యాస్ క్లారిఫైడ్ దట్ all genuine documents are valid to the extent. Initial గా సుప్రీం కోర్టు వారు ఏమన్నారు 2009 లో పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ సేల్స్ అన్నవి దే ఆర్ ఇంటర్ఫియరింగ్ విత్ రెగ్యులర్ సేల్స్ అండర్ సెక్షన్ 54 కనుక అవి ఇల్లీగల్, దే ఆర్ నాట్ ఎఫెక్టివ్, దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ టైటిల్ టు ది పార్టీ హూ అక్వైర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది ప్రాపర్టీ అని ఒక ఇంటర్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు మొట్టమొదటి. అల్టిమేట్ గా 2011 లో ఫైనల్ హియరింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఆల్ జెన్యూన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ వ్యాలిడ్ అన్నారు. దానికి రీజను ఇక్కడ ఒకటి 53A ఉంటుంది, దానికి 202 ఉంటుంది. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ లో డిస్క్రైబ్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ స్పెసిఫిక్ ట్రాన్సాక్షన్సే కాకుండా మన అవుట్ సైడ్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ కూడా మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఇవి పర్టికులర్ అండ్ స్పెషల్ సేల్స్ అన్నమాట. ఇక నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లోకి మనం వెళ్తే మళ్ళీ టీపీలోకి మనం ఒకసారి వెనక్కి వచ్చినట్లయితే హౌ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ డెల్ట్ విత్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్. వీటిలో అబ్సల్యూట్ ఓనర్షిప్ ఒక టీపీ యాక్ట్ లో మనం డీల్ చేస్తాం. కైండ్స్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ లోకి ఒక్కసారి ఇఫ్ వి గో టు ది కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్స్, proportionary kinds of ownership. Proportionary ownership is there, co-ownership is there, joint ownership is there, and the first part of incorporeal estates, last time we have discussed, we will now deal with. Absolute estate, the incidents have been said that power of alienation and power of enjoyment of the property, and as a natural course of incident, succession, intestacy to the property, and the liability of the property being seized by the creditors. These are the essential 4 elements which should be present to call that a ownership is absolute ownership. ఈ 4 కూడా ఉండాలి. అంటే పవర్ ఆఫ్ ఎలినేషన్ ఉండాలి. ఇంచేత ట్రాన్స్ఫరార్ ఇస్ బార్గెయినర్ అన్నారు. ట్రాన్స్ఫరార్ బార్గెయినర్ కాబట్టి
ట్రాన్స్ఫర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్స్ అయినా ఆయన పెట్టుకోవచ్చు, ఏ రకంగానైనా ప్రాపర్టీ డిస్పోజ్ చేయొచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ డిస్ట్రక్షన్ అన్నాడు ఆస్తిని. అంటే ఏ రకమైన కండిషన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు అని అన్నప్పుడు దాంట్లో అబ్సల్యూట్ ఓనర్షిప్ కలుగ చేస్తూ ఏమైనా కండిషన్స్ పెడితే అవి ఎంతవరకు వ్యాలిడ్ అన్నది మనం సెక్షన్ 19 నుంచి 30 దాకా చూస్తాం. వాటిల్లోనే వస్తాయి ఫ్యూచర్ ఎస్టేట్లు, వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్, కంటింజెంట్ ఇంట్రెస్ట్, ఇవన్నీ కూడా. ఇంకా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కొపార్సనరీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కొపార్సనరీ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఎ జాయింట్ రైట్ టు ఓన్ ది ప్రాపర్టీ ఇన్హెరిటెడ్ ఇన్ ది ఫ్యామిలీ ఇన్ ద యాన్సిస్ట్రల్ ప్రాపర్టీస్. దాని 4 generations అన్నారు. మనం ఇక్కడ ఎంతవరకు చూసుకోవాలి అంటే ఈ సందర్భంలో కొపార్సనరీ రైట్ మీన్స్ ఎ కొపార్సనర్ ఎక్వైర్స్ ఇంట్రెస్ట్ బై బర్త్. ది ఇంట్రెస్ట్ సో ఎక్వైర్డ్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు డిక్రీజ్ బై further births in the family and increase by deaths in the family, and it pass on by survivorship. In depth, this concept will be dealt with under Hindu law in the next lecture by our friends. Here, only to the extent, just for purpose of differentiating the ownership between co-ownership and co-partnership, to this extent only we have to see. And then comes the question of co-ownership. Co-ownership is always acquired either by direct purchase by more than one owner or a divestment made to more than one transferees. This is called the co-ownership. This co-ownership is according to the interest created in the property. More than one person owner ga untaru. To the extent of share they held, equal shares undachu, అన్ఈక్వల్ షేర్స్ ఉండొచ్చు ప్రాపర్టీలో. వాటిల్లో పవర్ ఆఫ్ డిస్పోజిషన్, పవర్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ కూడా డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ షేర్స్ ఉంటాయి. అవి డీల్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తారంటే ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ జాయింట్ ఇంట్రెస్ట్ అని టీపీ యాక్ట్ లో సెక్షన్ 45 లో చెప్తారు. 45 లో ఏంటంటే వేర్ ది ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫర్ కన్సిడరేషన్ టు 2 or more persons. The transferees will take the interest in the property to the extent and according to the contribution of their consideration to acquire the property. That is section 45. And then ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ అంటే ఈ కోఓనర్సే కనుక ఒకటి చూసుకోవాలి మనం. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ లో సెక్షన్ వైజ్ వెళ్తే ఒక్కొక్కసారి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఒకసారి ఎక్విజిషన్ ముందు డీల్ చేస్తారు, ఒకసారి డిస్పోజిషన్ తర్వాత డీల్ చేస్తుంటారు. ఏది ముందు ఏది వెనక అన్నది మనకు వచ్చి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటే అసలు హౌ జాయింట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ అన్నది ముందు చూసుకోవాలి. జాయింట్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నది టీపీ యాక్ట్ ఆల్వేస్ డీల్స్ విత్ ది డెరివేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ కనుక అది డెరివేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ ప్రాపర్టీ ఇద్దరు కొనుక్కున్నా, లేకపోతే మోర్ దాన్ ఇద్దరు కొనుక్కున్నా, లేకపోతే బై రీజన్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్, తర్వాత మన సెక్షన్ 19 లో చెప్తాం సెటిల్మెంట్ అంటే ఏమిటి అన్నది. బై రీజన్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ వాళ్ళకి వచ్చిన ఏ రేషియోలో వాళ్ళకి ప్రాపర్టీ వచ్చింది అన్నది మనం ముందు చూసుకుంటే ఆ రేషియో ప్రకారం తర్వాత డిస్పోజిషన్ చూస్తాయి. ముందు సెక్షన్ 45 చూసుకోవాలి, తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి సెక్షన్ 44 చూడాలి. ప్రాపర్టీ డిస్పోజ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా వీళ్ళది మళ్ళీ సేమ్ లైన్, ఇందులో డిఫరెన్స్ అంటూ ప్రత్యేకంగా ఏమి ఉండదు. అవదే గాట్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది ప్రాపర్టీ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ దే కెన్ డిస్పోజ్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. డిస్టింక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే డిస్టింక్ట్ గానే ఉంటుంది. ఎవరి షేర్ ఎంతవరకు ఉంటే ఆ షేర్ వరకు వాళ్ళు డిస్పోజ్ చేస్తారు. కన్సిడరేషన్ కూడా ఇన్ ది సేమ్ రేషియో అండ్ ఇన్ ది సేమ్ ప్రపోర్షన్, ఐదర్ ఈక్వల్లీ ఆర్ అన్ఈక్వల్లీ అకార్డింగ్ టు దేర్ ప్రపోర్షన్ దే విల్ ఎంజాయ్ ది కన్సిడరేషన్ ఆఫ్టర్ ది ట్రాన్స్ఫర్, వేర్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ ఫర్ కన్సిడరేషన్. And then section 46. Section 46 also deals with the mode of distribution of consideration after the disposal of the property. Distinct interest and undivided interest. These interests have been differentiated by section 46 and section 47, where the joint owners have disposed of the property which has in the common to them, which is in common to them. జాయింట్ అండ్ అన్డివైడెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే జాయింట్ అండ్ అన్డివైడెడ్ ఇంట్రెస్ట్ కింద డిస్పోజ్ చేస్తారు. అల్టిమేట్ గా ఈ పర్చేజర్ ఎవరైతే ఉంటారో
ఆ పర్చేజరు లేకపోతే ట్రాన్స్ఫరీ, మనం పర్చేజరే అనుకోకర్లేదు, ట్రాన్స్ఫరీ అయినా సరే, ఈ ట్రాన్స్ఫరీ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద జాయింట్ ఓనర్ హీ ఎక్వైర్స్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది ప్రాపర్టీ. అన్డివైడెడ్ అయితే అతనికి కూడా అన్డివైడెడ్ వస్తుంది. సో హౌ టు గెట్ ది ప్రాపర్టీ స్పెసిఫైడ్ ఆర్ హౌ టు గెట్ ది ప్రాపర్టీ ఐడెంటిఫైడ్, టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఈ పర్చేజ్ ది ప్రాపర్టీ అనేది అల్టిమేట్గా హ్యాస్ టు వర్క్అవుట్ ఫర్ పార్టిషన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే, థర్డ్ పార్టీ కానంతసేపు పర్వాలేదు, అది ట్రాన్స్ఫర్ అమాంగ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ అండ్ హూ ఆర్ నాట్ ది స్ట్రేంజర్స్ అయితే జాయింట్ అండ్ అన్డివైడెడ్ ఇంట్రెస్ట్ లో వేరే ప్రత్యేకించి జాయింట్ పొజిషన్ వాళ్ళకి ఇవ్వక్కర్లేదు. ఒకవేళ లేకపోయినా జాయింట్ పొజిషన్ ఇవ్వచ్చు. అది స్ట్రేంజర్ అయితే, మోర్ పర్టికులర్లీ ఇన్ ది డ్వెల్లింగ్ హౌస్ అయినప్పుడు, థర్డ్ పార్టీని ఆ ప్రాపర్టీలోకి తీసుకొచ్చి నాతో పాటు అన్డివైడెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇతను అనుభవిస్తాడు, జాయింట్ పొజిషన్ లో ఉన్నాడు అని జాయింట్ పొజిషన్ లో బట్టి మనం పెట్టకూడదు. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ ది స్ట్రేంజర్ అండ్ ది మెంబర్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ, వేర్ particularly the property is a dwelling house. దీనికే కరస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ మనం హిందూ లాలో కూడా మళ్ళీ చూస్తాం. సెక్షన్ 23లో పార్టీషన్ చేసుకునేటప్పుడు, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది మేల్ మెంబర్స్ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు పార్టీషన్ when it is in the personal occupation, female members cannot object అన్నారు. ఇది ఎంతవరకు ఫిమేల్ హిందూ కంపార్సరీ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యేదాకా ఈ ప్రొవిజన్ నడుస్తూ వచ్చింది. 2005లో యాక్ట్ అమెండ్ అయిన తర్వాత ఆ ప్రొవిజన్ కూడా మళ్ళీ తీసేశారు. అసలు పర్పస్ అది, ఒక థర్డ్ పార్టీని తీసుకొచ్చి ఈ ప్రాపర్టీలో పెట్టినా లేకపోతే ప్రాపర్టీ డివైడ్ చేసుకున్నా దాంట్లోకి వచ్చి ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయన్నమాట. నెక్స్ట్, ప్రయారిటీ ఆఫ్ రైట్స్ ఏమిటి? దట్ ఈస్ సెక్షన్ 45. ఇట్ డీల్స్ విత్ ది ప్రయారిటీ ఆఫ్ రైట్స్, where the same property, successive transfers or different transfers have been made to different individuals or to the same individual. The general and fundamental principle is always by the time of second transfer, the transferor can dispose of his interest to the extent of residue only. మళ్ళీ ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళాలి. ఇలాంటి రెసిడ్యూ అనేటప్పటికి ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ది ఇంట్రెస్ట్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, రైట్ ఆఫ్ ఎలినేషన్, రైట్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్. These are all the major aspects is right of alienation and right of enjoyment. Other are the incidents to the property. ఒక్కసారి కనుక ప్రాపర్టీలో కొంత పార్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే రైట్ ఆఫ్ పొజిషన్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎ లీజ్. సపోజ్ లీజ్కి ఇస్తారు ప్రాపర్టీ, లీజ్కి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రాపర్టీని డిస్పోజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇంక వీడి దగ్గర మిగిలి ఉన్నది ఏమిటి? ఓన్లీ రైట్ ఆఫ్ ఎలినేషన్ అండ్ రైట్ ఆఫ్ రిజంప్షన్. Right of resumption is a necessary incident of the lease on the event of default committed by the lessee in the property. అంతవరకునే ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలరు. సో ఆల్వేస్ ఏ సబ్సిక్వెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు ది ప్రయర్ ట్రాన్స్ఫర్. ఫస్ట్ మార్టిగేజ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ సెకండ్ మార్టిగేజ్ చేస్తారు. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్ మేడ్ ఆన్ ది ప్రాపర్టీ కదా. అలా చేసినప్పుడు సెకండ్ మార్టిగేజ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికే ఉంటుంది ఓన్లీ రైట్ ఆఫ్ రిడెంప్షన్ ఉంటుంది. సో సెకండ్ మార్టిగేజ్ is having charge on the right of redemption, that is equitable right of redemption అన్నారు. మొత్తం ఫర్ఫీటింగ్ రైట్ ఉండదు. he is entitled to redeem the first mortgage only. అలాగే సేల్స్ ఉంటాయి. సేల్స్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ రిజిస్టరబుల్ డాక్యుమెంటా, ఆప్షనల్ రిజిస్టరబుల్ డాక్యుమెంటా అన్నది కూడా మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఏం చేతనంటే మళ్ళీ దీనికి ఎక్సెప్షన్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ లో కనబడుతుంది. జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? ఆల్వేస్ సబ్సిక్వెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ వేర్ సక్సెసివ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ క్రియేటెడ్, ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు ప్రయర్ ట్రాన్స్ఫర్. కానీ సెక్షన్ 52 రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ లో వాడు ఏం చెప్తాడు? 50లో వేర్ a transfer has been made registered by means of a registered instrument and subsequently another transfer is made and that document which is not registered, then always the registered document is having precedence over the unregistered document and not irrespective of the point of time. అది సబ్సిక్వెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పటికీ కూడా సబ్సిక్వెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ కనుక రిజిస్టర్ అయ్యింది, ఎర్లియర్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ అయితే సబ్సిక్వెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రివైల్స్ ఓవర్ ది ఎర్లియర్ డాక్యుమెంట్. దట్ ఈస్ ఇన్ సెక్షన్ 50. కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు అందులో. దాంట్లో మళ్ళీ అగైన్ సెక్షన్ 17 చూసుకోమన్నారు వాళ్ళు. సెక్షన్ 17 క్లాజ్ 1లో ABCD అనే ఏవో 4 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏంటి? గిఫ్ట్ ఒకటి ఉంటుంది,
గిఫ్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చేటప్పటికి అదర్ దాన్ విల్ అన్నారు. అలాగే విల్కి రిజిస్ట్రేషన్ అక్కర్లేదు, అదర్ దాన్ గిఫ్ట్ కూడా మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ అక్కర్లేదు. వేర్ బికాస్ ఏ గిఫ్ట్ ఈజ్ కంపల్సరీ రిజిస్టరబుల్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇట్స్ వాల్యూ. అందుకని 17 and 18 మళ్ళీ రెండు ఒకసారి మనం కలిపి చదువుకోవాలి. 18 deals with optional registration, 17 deals with compulsory registration. Any instrument by which an interest has been created in a document or curtailed, abrogated, declared, assented, these documents are also called the instrument by which one person acquires right and another person loses the right. ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు సెక్షన్ 50 మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆప్షనల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్న దాంట్లో కావాలంటే రిజిస్టర్ చేయించుకుంటారు, కొంతమంది చేయించుకోరు. ఒక్కసారి కనుక ఆప్షనల్ రిజిస్ట్రేషన్ అయినా రిజిస్ట్రేషన్ కనుక చేయించుకున్నట్లయితే అన్రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ మీద దానికి ప్రయారిటీ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఏ గివెన్, a priority is given to the registered document against the unregistered document. That is section 50. We have to read it with section 17 along with section 18 also. That is what is mentioned in section 48. 48 of Transfer Act, Transfer of Property Act deals with the successive transfers and the precedence over the transfer subject to the provisions of section 50, 17 and 18 of the Indian Registration Act. Always we have to remember that that's why the caution is given by the legislator that the provisions of Transfer of Property Act shall be read in supplemental to the Registration Act or in supplemental to the provisions of Contract Act. Throughout we have to bear in mind. So these are the creation of transfers and creation of joint ownership. And other concepts which were in the movable property, but they are not dealt with by the transfer of property in strict sense are the prescriptive rights. Prescriptive right means the rights which have been acquired even by the trespasser. Suppose, for example, the ready-made and for example is the adverse possession. Limitation Act bars the remedy only where a person has trespassed into the property. A period of limitation is given 12 years. 12 సంవత్సరాల లోపల కనుక వీడు స్వాధీనం చేసుకోకపోయినట్లయితే ఒక్క ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించినంత వరకు స్పెసిఫిక్ ప్రొవిజన్ ఏంటంటే సెక్షన్ 27 లో చెప్తారు. సెక్షన్ 27 bars right also, not merely the remedy. It extinguishes the right to hold the property where the owner did not take any action to eject the trespasser from the property. ఇది కూడా passive remedy. Passive remedy in the sense the person who acquires the right not by reason of any acquisition but by reason of prescription. After the lapse of time, because of the inaction of the owner, he is allowed to enjoy the property. So this can be dealt with when the subject of limitation and prescription has been dealt with. That is a totally different concept, but it is also in the movable property. The other kinds of rights, which are the second part of incorporated rights, which are the rights in realina. Rights in realina means those rights which are capable of being pursued, being enjoyed, but they cannot physical connection with the owner, cannot have the physical connection with the owner. That is the main difference between the corporeal and incorporeal interest. It is the difference is basically made with the physical deals and physical connection with the property. The first part deals with the future estate and second part deals with the estates which can be pursued and more on the property of third parties. They are called the easements. And the other interest which we are enjoying in the property is without any element of transfer, the license. So those parts which we are not now in depth dealing are the prescriptive rights in the property, the licenses to use the property, and the easements which are annexed to the property. Because these the three references why I am giving is section 6 contemplates that
when a property has been transferred, it should be transferred. And if we want to transfer the easement goes along with the property and independent of the dominant tenement or independent of the land, easement cannot be transferred. So references are there in section 6 and 7 because they are the heart of the entire Transfer of Property Act. So whatever they transfer, they should be governed by section 7 and subject to the restrictions and prohibitions under section 6 of the Transfer of Property Act. So now we leave these rights without going in depth. Now the second part of our position is after section 7, what we have to see is the operation of transfer. Operation of transfer means on what aspect the property which has been conveyed. ఈ స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రారంభం నుంచి కూడా మనం చూసుకుంటుంది. అసలు ఒక ప్రాపర్టీని మనం టైటిల్ స్క్రూటినీ చేసి యంగ్ అడ్వకేట్ చాలా మంది ఉన్నారు. అందుకని ఇక్కడ కొంచెం మనం కాస్త డీప్ గా చూద్దాం. ఇది మరీ టూ మచ్ డీప్ ఎక్కలేదు. ఒక ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీతో పాటు ఏమిటి వెళ్తాయి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఏరియా ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నారు. ఏరియా ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ sometimes touch with the competency and capacity of the transferor also and the subject matter of transfer. ఈ రెండు విషయాల నుంచి మనం చూసుకోవాలి. ముందు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ చూస్తే when land is sold or when land is transferred, all easements annexed to the land they will go. Further section 8 says all rocks, mountains, soil, everything they will go along with the property for which there need not be any specific document. If house property has been transferred, along with the house, the bars, keys, doors, windows, etc. will go on along with the easement rights, which are the prescribed rights which have been acquired by the owner. మనం దస్తావేజులు చూస్తున్నప్పుడు అందుకే షెడ్యూల్ రాసిన తర్వాత రాస్తుంటారు. సదరు హద్దులు మధ్యస్థమైన స్థిరాస్తి, వ్యవసాయ భూమి, అందరి జల, తరు, పాషాణ, నిధి నిక్షేపాలతో సహా ఈజ్మెంట్ హక్కులతో సహా ఇది మా సమ్మతం రాయించిన దస్తావేజు అని రాస్తారు. ఆ క్లాజ్ ఇందుకే పుట్టుబడింది. సెక్షన్ 8లో నిజానికి స్టాట్యూటరీ పాసింగ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా రాయకపోయినా పర్వాలేదు. When once we say that absolutely transfer the property means or conditionally transfer the property means all the incident attached to the land and go. ఒకవేళ మిషనరీ అమ్మితే మిషనరీకి అటాచ్ అయినటువంటి మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఈ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ కింద డెఫినిషన్ ఇచ్చారు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ బోల్ట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ టు ది మిషన్, ఇట్ ఈస్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఒకసారి తీసి పక్కన పడేస్తే మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అవుతుంది. అలాగే ట్రీస్ ఉంటాయి. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద స్టాండ్ ఆన్ ది land, they are the movable property which are attached to the earth, which are grown in the earth. But when once they are felled, they become the timber and they become the movable property. ఈ డిస్టింక్షన్ మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. అది డెఫినేషన్ లో కూడా వాట్ ఈస్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అండ్ వాట్ ఈస్ ది మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అని చెప్పేటప్పుడు అక్కడ చెప్తారు. దాంట్లో వాట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ది ఎర్త్ ఈజ్ ఎ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అండ్ వాట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు దట్ విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ఎర్త్ ఆల్సో ఎ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. అందరూ పడుతుంది అన్నమాట మిషనరీ. వాటి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది మిషనరీ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్ వితౌట్ ఫిక్సింగ్ టు ల్యాండ్ మూవబులే. ఒక్కసారి కనుక అటాచ్డ్ టు ఎర్త్ అయినప్పుడు మూవబుల్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి దాని విగిన ప్రతి బోల్ట్ నట్టు కూడా మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అవుతాయి. ఇలాంటి కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటే సెక్షన్ 8లో ఉన్నారండి, ఇవన్నీ కూడా వెళ్తాయి అన్నారు. నిజానికి ఇది కొత్త కాన్సెప్ట్ కాదు, అన్నీ కూడా వెళ్తాయి. ఈ ల్యాండ్స్ లో ఉన్నవి ఎక్స్టర్నల్ సర్ఫేస్ ఇవన్నీ హిందూలాలో అసలు సోర్సెస్ ఆఫ్ హిందూలా మనకు చెప్పేటప్పుడు మహాభారతంలో చిన్న కథ చెప్తారు. దాంట్లో ఆఫ్టర్ కురుక్షేత్ర వారు ఓ డిస్ప్యూట్, ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ వచ్చింది ఇద్దరి మధ్య. హలో, కనెక్టివిటీ తప్పినట్టుంది, ఒక్కసారి చూడండి. బాగుంది సార్. బాగుందా? కంటిన్యూ సార్. దాంట్లో ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత ఆ కొనుక్కున్న ఆసామికి ఆ భూమి దున్నుకుంటుంటే వాళ్ళ అంకివింది దొరికింది.
లంకిబిందు దొరికితే వాడు ఓవర్ సిన్సియర్గా ఉండి అదే ఒకటి నన్ను కొనుక్కున్నది భూమికే దీనికే కదా వాడికి డబ్బులు ఇచ్చాను, అందులో దొరికిన నిధులు నిక్షేపాలు నాకెందుకు అని చెప్పేసి వాడు పట్టుకొచ్చి వీడి దగ్గరికి ఇచ్చి, ఒరే నాయన నీ దగ్గర నేను కొనుక్కున్నది ల్యాండ్ ఇది నాకు అక్కర్లేదు, నువ్వు తీసేసుకో, ఇది నువ్వు నాకు అమ్మలేదు అన్నట్టు. వాడు అసలు నేను కొనుక్కున్నప్పటి నుంచే అది అంతకు ముందరే ఉంటుంది, నేను కొనుక్కున్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు నేను దాన్ని చూడలేదు, నాకు అమ్మిన వాడికి నేను డబ్బులు ఇవ్వలేదు దానికి, అంచేత ఆ భూమిలో ఏముంటే అదంతా నీదే అయినా పట్టుకో, నాకు అక్కర్లేదు అన్నాడు. నీదంటే నీది అనే కాన్సెప్ట్ లో వాళ్ళు ఇద్దరు కలిపి రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఆ టైంలో ధర్మరాజు యుధిష్ఠిరుడు పరిపాలిస్తున్నట్ట. ఆయన కృష్ణుడు ఇద్దరు కలిసి కూర్చొని ఏవో కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు, దర్బార్లోనే ఉన్నారు. ఈ డిస్ప్యూట్ విన్న తర్వాత దీనికి ఆన్సర్ ఏమిటి చెప్పాలి? వెన్ వన్స్ ది ల్యాండ్ ఈజ్ సోల్డ్, వెదర్ all the incidents in the land on the outer surface and also below the surface will go to the transferee. That is the main question. దాంట్లో అంటే ఏదో మనకి ఎపిక్ కాబట్టి యుగ ధర్మాలు అని చెప్తూ అక్కడ ఏం చెప్పారంటే, కృష్ణుడు వాయిదా వేశారట మ్యాటర్. అసలు హీరింగే వాయిదా వేయి, ఒక 10 రోజులు పోయిన తర్వాత చూద్దాం, ఈ లోపల మీకు దొరికిన లంకిబిందులు ఖజానాలో పెట్టండి అన్నారు. అంటే డిపాజిటింగ్ ది కోర్ట్ ఇంటూ ది కోర్ట్ టిల్ ది ఫైనల్ అడ్judication అనమాట. అది అందులో అక్కడ పెట్టారు. 10 రోజులు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ఇద్దరు వచ్చారు. ఇద్దరు వచ్చిన తర్వాత సర్ప్రైజింగ్ గా రివర్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నడిచాయి. ఏమంటే వాడు భూమి అమ్మాడంటే భూమితో పాటు దాంట్లో ఉండి ఇవన్నీ కూడా నాకు రావాలి కదా, అంచేత ఇవాళ ఈ లంకిబిందులు నేను వాడికి ఎందుకు ఇవ్వాలి, నాకు తిరిగి వెనక్కి ఇప్పించేయండి అన్నాడు. వీడు అసలు నేను డబ్బు పుచ్చుకున్నది భూమిగా పుచ్చుకున్నాను తప్ప అవే నేను తీసుకోలేదు, అంచేత ఆ లంకిబిందులకి ఆ బంగారానికి దాంట్లో దొరికిన ఏ వస్తువులు ఉంటే దానికి అంతకీ కూడా వాడు డబ్బైనా ఇవ్వాలి, లేకపోతే అవి నాకు వదిలేయాలి అన్నాడు. ఇప్పుడు ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ లా స్టార్ట్ అయింది. ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ లా స్టార్ట్ అయినప్పుడు దాంట్లో వాళ్ళు తీర్పు ఏం చెప్పారంటే, నిధి నిక్షేప సిద్ధసాధ్య జల పాషాణాది జలాన్వితం అష్టభోగ సమాన్వితం అని ఒక ప్రిన్సిపల్ చెప్పారు. దాంట్లో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ బినీత్ ది సర్ఫేస్ వెన్ వన్స్ యూ పర్చేజ్ ది ల్యాండ్. నిధి అంటే ట్రెజర్ ట్రోవ్, అది ఎవరో దాచకుండా అది ఎందుకు పుట్టబడిందో తెలియదు, అందులో ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు దాంట్లో గోల్డ్ మైన్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే మైకా మైన్స్ ఉండొచ్చు, మరొకటి ఉండొచ్చు, ఏమైనా ఉండొచ్చు. ఒకళ్ళతో నిమిత్తం లేకుండా భూమిలో దొరికేటటువంటి వస్తువులు అనమాట. నిక్షేపం అంటే ఆ రోజుల్లో దొంగలకు భయపడి దాచుకున్నారో, లేకపోతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి భయపడి దాచుకున్నారో, లేకపోతే ఒక ఫ్యామిలీకి ఫ్యూచర్ లో సస్టెన్స్ కోసం దాచిపెట్టారో తెలియదు, దాన్ని నిక్షేపం అంటారు. సిద్ధ సాధ్య అన్నారు. సిద్ధ సాధ్య అంటే వాట్ ఈజ్ ఎంజాయ్డ్ టిల్ టుడే అండ్ వాట్ ఐ కెన్ ఎంజాయ్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ డిడ్ నాట్ సెల్ ది ప్రాపర్టీ. అంటే కంటిన్యూయింగ్ రైట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. జలాన్వితం ఉన్నారు. జలాన్వితం అంటే వాటర్ కోర్సెస్ ఉంటే రివర్సు, బోధి కాలువలు, లేకపోతే నీటి సదుపాయాలు ఏవైతే ల్యాండ్కి ఉంటాయో అవన్నీ కూడా వస్తాయి. ఈజ్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ల్యాండ్ తోటి పాస్ అవుతాయి, వాటికి ప్రత్యేకంగా మీరు చెప్పక్కర్లేదు, డబ్బులు పుచ్చుకోక్కర్లేదు అన్నారు. ఆ రోజుల్లో దస్తావేజులు లేవు. హిందువులలో ఏ ట్రాన్స్ఫర్కి కూడా డాక్యుమెంట్ అన్న కాన్సెప్ట్ లేదు. మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ వచ్చి ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మారేదాకా ఈ మెచ్యూరిటీ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్, ఇంగ్లీష్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ మనం అలవాటు పడే వరకు మనకి డాక్యుమెంట్లు అంటూ లేవు, అన్ని నోటి మాటలే. యాజమాన్యం మారడమే ఓనర్షిప్ మారడం. ఒక్కసారి కనుక యాజమాన్యం మారింది అంటే ఎలాంగ్ విత్ ల్యాండ్ అవన్నీ ఉంటాయి. అందుకని ఈ కాన్సెప్టే అల్టిమేట్ గా ఎంటైర్ వరల్డ్ రికగ్నైజ్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఇది. వాళ్ళ ఒక్క ఇండియాలో మన హిందువులలో పెట్టిందనే కాదు, ఇది దట్ ఈస్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ సెక్షన్ 8 ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్. అలాగే మన దస్తావేజులు తెలుగులో ఇల్లు కొనుక్కున్నప్పుడు కూడా చూస్తూ ఉంటాం. ఆ దస్తావేజులో వాళ్ళు ఏం రాస్తారు, చాలా అద్దులు మధ్యస్థమైన బంగాళా పెంకుటిల్లు, అందులో తలుపులు, ద్వారబంధములు, కిటికీలు, తాళం కప్పలు, యావత్తు గృహోపకరణములతో సహా అని కూడా రాసేస్తుంటారు మన దస్తావేజు లేఖల్లో. గృహోపకరణాలు అంటే వంటింట్లో ఉండే స్టవ్ కూడా ఇచ్చేయరు కదా, ఏది ఆ ఇంటికి సంబంధించినటువంటి ఉపకరణం అవుతుంది. నేను ఇల్లే అమ్మాను కాబట్టి గడికి పట్టుకుపోతాను, నువ్వు కొత్త గడికి పట్టించుకోవడానికి వీల్లేదు. తలుపులు పట్టుకుపోయి నేను ఇంకో పట్టుగా కట్టుకుంటూ ఇంటికి పెట్టుకుంటాను, నువ్వు తలుపులు కట్టించుకోవడానికి వీల్లేదు.
అందుకని మన జాగ్రత్త పడి, ఎందుకంటే బార్స్ అన్నాడు కదా వీడు యాక్ట్ లో కూడాను. అందుకని మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పైకప్పులు, ద్వారబంధములు, దూలములు కూడా రాసిస్తున్నారు దస్తావేజులో. ఈ మధ్య కొంచెం తగ్గాయి ఈ టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్. సాధారణంగా ఇవన్నీ రాస్తారు. ఇవన్నీ ఒకటి సెక్షన్ 8 ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుని రాస్తున్నటువంటి దస్తావేజులు అనమాట. దట్ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. ఈ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లోకి వచ్చినప్పుడు అంటే ప్రొసీజర్ వేరు, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఫ్రాడ్యులెంట్ రిప్రజెంటేషన్ తోటి కూడా మనం ప్రాపర్టీ అమ్ముతుంటారు కొంతమంది. దాంట్లో ఏంటంటే దాన్ని ఎస్టాఫల్ ఫెడ్ బై గ్రాంట్ అంటారు. ఎస్టాఫల్ ఫెడ్ బై గ్రాంట్ అంటే ఏమిటి? ఇఫ్ ఎనీబడి సెల్స్ ది ప్రాపర్టీ రిప్రజెంటింగ్ దట్ హీ ఈస్ ది ఓనర్ దేర్ ఆఫ్, బట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ నాట్ ది ఓనర్. అది వాడిది కాదు ఆ ప్రాపర్టీ, కానీ నాది అని చెప్పి అమ్మొచ్చాడు వాడు. అమ్మిన తర్వాత జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? నెమోడాట్ క్విడ్ నాన్ హ్యాబిట్ అన్నారు. నో వన్ కెన్ కన్వే ఏ బెటర్ టైటిల్ దెన్ వాట్ హి హ్యాస్. ఎవరు కూడా తనది కాని ఆస్తి, తనకి లేని హక్కు ఇతరులకి కల్పించలేము. అలాగే దీనికే కాన్వర్స్ గా ఏంటంటే అదే ప్రిన్సిపల్ సేమ్ మీనింగ్ ఏం చెప్పుకుంటాం? నోబడీ కెన్ ఎక్వైర్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ దాన్ వాట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ హ్యాడ్. ఎవరు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ పొందిన వాడి దగ్గర నుంచి ఎంతవరకు వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో అంతకు మించి పొందలేరు. దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్. అలా ఉండేది ది ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ ఇన్ఎఫెక్టివ్ అన్నారు. ల్యాక్ ఆఫ్ టైటిల్, ఇన్ఎఫెక్టివ్, ఇల్లీగల్. ఎన్ని పేర్లు కావాలంటే అన్ని పేర్లు పెట్టుకోవచ్చు, మొత్తానికంటే లీగల్ కాన్సిక్వెన్స్ ఉండదు. దట్ ఈస్ ది జనరల్ ప్రిన్సిపల్. కొనుక్కున్న వాడికి మట్టి అయిపోవడం తప్ప వాడికి మిగిలిది ఏమి దాంట్లో ఉండదు. భూమి కొనుక్కుంటే మట్టి మిగులుతుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్ వాడికి రిసెంట్ చేయాలి. రిసెంట్ చేయడం అంటే వాడికి టైటిల్ లేదు కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారు? ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ అంటారు. ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ అంటే మనం పెట్టిన సొమ్ము పోవడం, మనకి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ దక్కకపోవడమే కాకుండా మనం పెట్టిన సొమ్ము కూడా పోవడాన్ని ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ అంటారు. ఆ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ గ్రౌండ్ మీద మనం ఆ కాంట్రాక్ట్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. అవాయిడ్ చేసి ఫ్రాడ్ అయితే ఫ్రాడ్, ఇంకా అదర్ గ్రౌండ్స్ ఏవైతే మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయో ఆ గ్రౌండ్స్ పెట్టుకుని ఆ ట్రాన్స్ఫర్ని మనం రద్దు చేయించుకుని, ఇంకా ఎక్కువ ఫ్రాడ్ అయితే మనం నష్టపరిహారం కూడా తీసుకోవచ్చు. కానీ సమ్ టైమ్స్ దీన్ని రెగ్యులరైజ్ చేశారు. ఆ రెగ్యులరైజ్ ఎప్పుడు రెగ్యులరైజ్ అవుతుంది అంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ వీడు రద్దుపరుచుకునే లోపల, అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ నాట్ రిసెండెడ్, దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్. కాంట్రాక్ట్ రద్దు అయిపోతే ఇంక చేసేది ఏమీ లేదు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ నాట్ రిసెండెడ్, if the transferor subsequently acquires an interest in the property, that interest inures for the benefit of the transferee అన్నారు. దీన్ని ఎస్టాఫల్ ఫెడ్ బై గ్రాంట్ అంటారు. అసలు ఎస్టాఫల్ అంటే ఏమిటి? ఇట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్. రూల్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అంటే దాన్ని ఎలా చెప్పారు? చాలా ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ అది. ఇఫ్ ఎనీబడి మేక్స్ ఎ రిప్రజెంటేషన్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రూ and the other person believes that representation, and basing on that representation he changes his position, the maker of the statement is said that he is stopped from denying the truth of the statement అన్నారు. అంటే ఇది ఇలా ఉంది అని చెప్తే ఆ మాట నమ్మి ఆ నమ్మకం మీద మనం ప్రొసీడ్ అయిపోయినప్పుడు వాళ్ళు ఎస్టాప్లో ఉంటారు. దానికి ఎక్స్టెండెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నమాట. ఇవి ఎక్స్టెండెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ లో ఏంటంటే ఒకటి ఎస్టాబుల్ బై బయాస్ అంటారు, ఎస్టాబుల్ బై కాండక్ట్ అంటారు. అది నెక్స్ట్ చూస్తాం మనం. దీన్ని ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఎస్టాబుల్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి? నాది కాని ఆస్తిని నాది అని చెప్పాం మేము. ఆ తర్వాత వారసత్వంలో వచ్చిందో లేకపోతే మరో కారణం చేత వచ్చిందో, ఏ కారణం చేత వచ్చిందో ఈ ఆస్తి మళ్ళీ నాకు వచ్చింది. వచ్చినప్పుడు నేను ఫాల్ బ్యాక్ అవ్వకూడదు. వెళ్ళి నెమడెట్ క్విడ్ నాన్ హ్యాబిట్ అన్నారు కదా, అమ్మినాడు నాకు టైటిల్ లేదు కాబట్టి ఇవాళ అతను నాకు టైటిల్ వచ్చిన తర్వాత నన్ను అడగడానికి వీల్లేదు, అనడానికి అధికారం లేదు. దాన్ని ఎస్టాఫుల్ అన్నారు. ఎస్టాఫుల్ విచ్ ఇస్ ఫెడ్ బై గ్రాంట్. గ్రాంట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ వీడికి సబ్సిక్వెంట్ ఎక్విజిషన్ ని గ్రాంట్ అనే వరడు వాడాడు ఈపీ యాక్ట్ లో. ఎస్టాఫుల్ వీడికి ఎలా వచ్చింది? వీడికి ధర్మిలాను ఆ ప్రాపర్టీలో హక్కు రావడం ద్వారా దట్ రైట్ హ్యాస్ బికమ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ఎస్టాబుల్ అన్నమాట. అది ఎస్టాబుల్ ఫెడ్ బై గ్రాంట్ అంటే మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన ఫేజ్ అది. హీఈస్ ఎస్టాబ్డ్ ఫ్రమ్ ఎక్వైరింగ్ ది సబ్సిక్వెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది ప్రాపర్టీ
and therefore he has to make good the contract. Make good the contract అంటే అవసరం అయితే డాక్యుమెంట్ రాయాల్సిందో డాక్యుమెంట్ రాయాలి. ఏ డాక్యుమెంట్ అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఆ ట్రాన్స్ఫర్ యొక్క టైటిల్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. ఓన్లీ కండిషన్ ఏం పెట్టారంటే ఆ ట్రాన్స్ఫర్ గుడ్ ఫెయిత్ తో కొనుక్కోవాలి, బానిఫైడ్ ఎంక్వైరీస్ చేసి ఉండాలి, మళ్ళీ డాక్టర్ ఆఫ్ నోటీస్ మన వెనక్కి వెళ్తూ ఉండాలి, ఇలాంటి వాటికి కొనుక్కోవాలి. రెండోది ఏంటంటే ఈ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై గ్రాంట్ అనే డిఫెన్స్ లేకపోతే రైట్ తీసుకునే వేళ్ళకి ఆ కాంట్రాక్ట్ ఇంకా బతికించి ఉంచుకోవాలి. ఈ లోపల కనుక ఆ కాంట్రాక్ట్ రద్దు అయిపోతే ఈ రూల్ అప్లై అవ్వదు. వాటికి వచ్చేది కాంపన్సేషనే, వీడికి మళ్ళీ ఆ ల్యాండ్ మిగులుతుంది. దాన్ని ఏంటంటే ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై గ్రాంట్ అంటారు. ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎస్టాబుల్ వేర్ ది ఆస్టెన్సిబుల్ ఓనర్స్ హోల్డ్ ది ప్రాపర్టీ అన్నారు. చాలా వరకు ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు తగ్గింది. ఇప్పుడు 1988లో బినామీ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇది సెక్షన్ 41 ఆఫ్ టీపీ యాక్ట్ లో ఉంటుంది. ఆస్టెన్సిబుల్ ఓనర్ అంటే ఏమిటి? బినామీదార్. బినామీదార్ అంటే హీఈస్ నాట్ ది రియల్ ఓనర్, హీ హోల్డ్స్ ది ప్రాపర్టీ ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ సంబడి ఎల్స్. అది బంధువులు అవ్వచ్చు, ఇంట్లో వాళ్ళు అవ్వచ్చు, బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు అవ్వచ్చు, మిత్రులు అవ్వచ్చు, పై వాళ్ళు అవ్వచ్చు. కారణం ఏదైనప్పటికీ కూడా ఎక్స్ ఓన్డ్ ది ప్రాపర్టీ అండ్ ఈ కెప్ట్ ది ప్రాపర్టీ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ వై. ఇందులో ఏమన్నారు? వై ఈజ్ ది బినామీదార్ అండ్ హీఈస్ హోల్డింగ్ ది ప్రాపర్టీ ఫర్ ది రియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ వై అన్నారు. వై ఎక్స్ ఈజ్ ది ట్రూ ఓనర్, వై ఈజ్ ది ఆస్టెన్సిబుల్ ఓనర్. ఆస్టెన్సిబుల్ ఓనర్ అని వర్డ్ వాడే టీపీ యాక్ట్ లో. ఆస్టెన్సిబుల్ ఓనర్ అంటే హూ ఈజ్ నాట్ ది రియల్ ఓనర్, ఈ అపియర్స్ టు బి ది ఓనర్. ఆస్టెన్సిబుల్ అంటే ఇది అపియర్స్ టు బి ది ఓనర్ బట్ నాట్ ది రియల్ ఓనర్. వాడు ఈ డాక్యుమెంట్ ని ఉపయోగించుకుని ఎవరికైనా ఈ డాక్యుమెంట్ చూపించి బ్యాంకుల్లో తనఖాలు పెట్టో, లేకపోతే పై వాళ్ళకి ఎవరికైనా అమ్మేసో, లేకపోతే కూతురుకో కోడలకో దాని పట్టాలు రాసుకునో ఈ ఆస్తి నాదే అని చెప్పి చేస్తే ఏమవుతుంది పొజిషన్? రియల్ ఓనర్ పొజిషన్ ఏమిటి? అది రియల్ ఓనర్ నాలెడ్జ్ లో జరుగుతూ ఉండి రియల్ ఓనర్ స్టాండ్ బై పొజిషన్ అంటే ఈ సింప్లీ ఎలోస్ హిమ్ టు డీల్ విత్ ది ప్రాపర్టీ. సాధారణంగా ఏం చేయాలి? ఆస్టెన్సిబుల్ ఓనర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు డాక్యుమెంట్ కూడా వాడి దగ్గర ఉంచకూడదు. ఆ డాక్యుమెంట్ విడి దగ్గర ఎట్టబెట్టుకోవాలి. ఎక్కడైనా వాడు డాక్యుమెంట్ మిస్యూజ్ చేస్తాడమో అనే పరిస్థితి కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అలాగే వీడి కంట్రోల్లో వాడు ఆ ప్రాపర్టీ ఎంజాయ్ చేసేలా చూసుకోవాలి. అలా చూసుకోలేని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు by reason of his conduct, he is allowing the benamidar to deal with the property. అలాంటి పొజిషన్లో the transfer of property act section 41 says he is debarred from proceeding. వాడికి ఇంకా ప్రాపర్టీ మీద ప్రొసీడ్ అవడానికి అధికారం లేదు ఉన్నారు. అల్టిమేట్ గా బినామీ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రొవిజన్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చి ఈ సెక్షన్ స్కోప్ తగ్గింది. ఈ సెక్షన్ స్కోప్ తగ్గింది అంటే పూర్తిగా బినామీలు రద్దు చేయలేదు. జాయింట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ, లేకపోతే భార్య పేరున కానీ, అన్మ్యారీడ్ డాటర్ పేరున కానీ ప్రాపర్టీ పెట్టుకోవచ్చు ఎవరైనా. వాళ్ళు రియల్ ఓనర్స్ ఎవరు, అక్కడ ఇంకా ఆస్టెన్సిబుల్ ఓనర్స్ మిగిలి ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సెక్షన్ 41 రిడ్యూస్ చేయలేదు దీంట్లో. పూర్వం అయితే వీళ్ళు కాకుండా ఎవరైనా సరే ఉండేవారు. అందుకని దీన్ని ఏమన్నారు? ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై రీజన్ ఆఫ్ హిస్ కాండక్ట్, ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై పయాస్ అంటారు. ఈజ్ అలౌడ్ ది ఆస్టెన్సిబుల్ ఓనర్ టు డీల్ విత్ ది ప్రాపర్టీ అన్నారు. ఇది ఒక టైప్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకొక విచిత్రమైన సన్నివేశం కూడా ఉంటుంది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ లో మనం చూస్తుంటాం. దాంట్లో ఏంటంటే తెలుసో తెలియకో మన ఆస్తితో పాటు పక్క వాళ్ళ ఆస్తి కూడా దస్తావేజులు రాస్తుంటాం. అంటే కొన్ని కావాలని కూడా జరుగుతుంటాయి. దీన్ని డాక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ అంటారు. డాక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ అన్నది, డాక్టర్ ఆఫ్ ఫీడింగ్ ఎస్టాఫుల్ అన్నది, ఈ ఆస్టెన్సిబుల్ ఓనర్, ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ వీలునామాలో కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. అందుకని ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ లో కూడా వీటి కరస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి. అందుకని ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ లో విల్లు చాప్టర్ చదువుకునేటప్పుడు మనం ఫండమెంటల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే చాప్టర్ 6 విల్లు డీల్ చేస్తుంది. చాప్టర్ 6 ఈజ్ ఆల్వేస్ సబ్జెక్ట్ టు ది ప్రావిజన్స్ కంటైన్డ్ అండర్ సెక్షన్ 6 ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్. డిఫరెన్స్ ఏమిటి అంటే మనం స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పుకున్నాం ఫండమెంటల్ చెప్పేటప్పుడు. ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ 2 లివింగ్ పర్సన్స్. ట్రాన్స్ఫర్ అది యాప్ టెస్టిమెంట్ అంటారు. దాన్ని ఏంటి యాప్ టెస్టిమెంట్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ విచ్ కెన్ బి గివెన్ ఎఫెక్ట్ టు ఆఫ్టర్ ది డిక్లరేషన్. దాన్ని విల్ అంటారు. విల్ అంటే ఏమీ లేదు, లీగల్ డిక్లరేషన్
has to should take the property after the lifetime of the real owner of the property. అందుకని సెక్షన్ 57 ఆఫ్ ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ ఒకసారి మనం చూసుకుంటే సెక్షన్ 57 లో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే సెక్షన్ 6 ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ ప్రకారం ఏవైతే మనం ట్రాన్స్ఫర్ చెయ్యలేము అవి వీలునామా రీత్యా చేయడానికి వీల్లేదు. ఈ క్లారిఫికేషన్ అంతా మళ్ళీ 3వ షెడ్యూల్లో కనపడుతుంది యాక్ట్లో. సెక్షన్ 57 చదువుకోవాలి, 3rd షెడ్యూల్ ఆఫ్ ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ చదువుకోవాలి. చదువుకుంటే 3rd షెడ్యూల్లో వాళ్ళు సింపుల్ గా ఏం చెప్పారంటే ఏ సెక్షన్ లో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ లో డిస్క్రైబ్ చేశారో, ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ లో ప్రొహిబిట్ చేశారో అవి వీలునామా రీత్యా రాయకండి అన్నారు. అందుకని ఈ కాన్సెప్ట్లు ఏవి చూసుకున్నా కూడా ఇటు సెక్షన్ టీపీ యాక్ట్ లోనూ ఉంటాయి, కరస్పాండింగ్ సెక్షన్స్ ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ లో కూడా ఉంటాయి. టీపీ యాక్ట్ లో పారాగ్రాఫ్ల కింద రాస్తాడు, ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ లో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ సెక్షన్ కింద చూపిస్తే నెంబర్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ కింద చూపిస్తాడు. ఇప్పుడు అలాంటివే ఇప్పుడు ఇందులో మనం చూసేది అంటే డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ అంటారు. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ అంటే కన్వేయింగ్ ది ప్రాపర్టీ బై వన్ పర్సన్ which is belonging to some other person. కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుంటే ఇది కూడా ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సెప్షన్ టు నిమోడాట్ క్విట్ నాన్ హ్యాబిటే. దాంట్లో కూడా ఏంటి యూజువల్ గా నో వన్ కెన్ కన్వే బెటర్ టైటిల్ దాని వాట్ హ్యాస్ కదా, పదే పదే ఇదే చెప్పుకుంటున్నాం మనం. ఆ చెప్పుకునేటప్పుడు ఎందుకు దానికి ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చి ఈక్విటీ ఎందుకు ఎన్ఫోర్స్ చేస్తున్నారు అంటే ఎవరి ప్రాపర్టీ అయితే వీడు ఇంకొకరికి రాస్తాడో వాళ్ళకు కూడా కొంత బెనిఫిట్ ఇస్తాడు ఆ డాక్యుమెంట్ లో. Document should be contemporaneous, same document. Transactions, 2 transactions should be contemporaneous transactions under the same deed ఉండాలి. ఒకవేళ సప్లిమెంటరీ డీడ్ కింద ఒకవేళ రాసిన ఆ 2 డాక్యుమెంట్లు దేనికది ఇండిపెండెంట్ గా చదివితే పనిచేయని డాక్యుమెంట్లు అయి ఉండాలి, 2 డాక్యుమెంట్లు కలిపి చదువుకున్నప్పుడే వర్కౌట్ అవ్వాలి. అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎలక్షన్ పెడతారు అనమాట. ఎలక్షన్ అంటే ఏంటంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తారంటే ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ లో కనపడతాయి. దాంట్లో ఏంటంటే ఒక ల్యాండ్ ఉంటుంది, ఆ ల్యాండ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ, బి ఎగ్జిక్యూట్ ద డీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ లో ఏం చేశాడంటే ఏ తాలూకు ల్యాండ్ ని సికి ఇచ్చాడు. సికి ఇచ్చి ఏకి ఒక 1000 రూపాయలు గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. దాంట్లో ఆ 1000 రూపాయలు గిఫ్ట్ ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమొస్తుందంటే వెదర్ ఏ కెన్ కంటెంట్ 2-fold ఆర్గ్యుమెంట్. 2-fold ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఏమిటి? యాజ్ ఫార్ as the gift is concerned, it is a valid gift because 1000 rupees belongs to the transferor and I am entitled for 1000 rupees. But the land given to C belongs to me, for which the transferor is not having any right. దాని మీద ఏదైనా హక్కు లేదు కదా. ఏదైనా హక్కు లేనప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ఫర్ వాడికి ఇవ్వలేడు, ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్వాలిడ్. అంచేత నా ల్యాండ్ నేను అట్టే పెట్టుకుంటాను, ఈ 1000 రూపాయలు కూడా నాకు ఇప్పించండి, ఇలా వీడు అడగొచ్చా? లేకపోతే రెండింటి మధ్యన ఏమైనా ఎలక్షన్ పెట్టుకుంటారా? నువ్వు 1000 రూపాయలు తీసుకుని ల్యాండ్ వదిలిస్తావా, లేకపోతే ల్యాండ్ అట్టే పెట్టుకుని 1000 రూపాయలు ఇచ్చేస్తావా? ఏదో ఒకటి చేయాలి. ఏదో ఒకటే చెయ్యాలి అన్నప్పుడు దీన్ని ఏమన్నారంటే డాక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆర్ హీ పుట్ టు ఎలక్షన్. దీంట్లో టెక్నికల్ వర్డ్స్ వాడు ఏం వాడతాడు అంటే సెక్షన్ లో ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ చూసిన, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ చూసిన రిఫ్రాక్టరీ డోనీ అండ్ డిసప్పాయింటెడ్ డోనీ అంటాడు. రిఫ్రాక్టరీ డోనీ అంటే ఎవరు? దోస్ హూ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ టు ఆప్ట్, హూ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ టు ఎలక్ట్. రిఫ్రాక్షన్ అంటే వెనక్కి పోవడం, అంటే ఇది రిసెండింగ్ ది డాక్యుమెంట్. డాక్యుమెంట్ కనుక రిసెండ్ చేస్తే అది డిసప్పాయింట్మెంట్ ఎవరికి అవుతుంది? ఎవరికైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దామని ఈ ల్యాండ్ ట్రై చేశాడో ఆ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ఆయన వాడిని అటెంప్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. ట్రాన్స్ఫర్ కంప్లీట్ కాలేదు కదా, ఈయన గారు ఒప్పుకుంటేనే కానీ ఆ ట్రాన్స్ఫర్ కంప్లీట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ల్యాండ్ ఏంది, ఏదైనా ఒప్పుకోవాలి, ఏదైనా ఒప్పుకుంటే తప్ప అది కంప్లీట్ అవ్వదు. అందుకని ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఏంటంటే కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనకుండా అటెంప్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటాడు. అటెంప్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ అటెంప్టెడ్ డిస్పోజిషన్. డిస్పోజిషన్ అని ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ లో వాడతాడు. కారణం ఏంటంటే అది లీగల్ డిక్లరేషన్, విల్లు, అది ట్రాన్స్ఫర్ కింద రాదు. అందుకని ఇక్కడ అటెంప్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్, అక్కడ అటెంప్టెడ్ డిస్పోజిషన్, ప్రిన్సిపల్స్ రెండింటికి ఒకటే. రిఫ్రాక్టెడ్ డోనీ అంటే ఎవరు ఆస్తి అయితే ఇంకోటి ఇద్దాం అనుకున్నారో వాడు. డిసప్పాయింటెడ్ అంటే ఎవరు డిసప్పాయింట్ అవుతాడో వీడి యాక్షన్ వల్ల వాడిని అంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు రిఫ్రాక్టెడ్ డోనీ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ టు ఎలక్ట్ అన్నమాట.
వాడు వద్దు నా ల్యాండ్ నేను అట్టే పెట్టుకుంటాను, ఆయన 1000 రూపాయలు ట్రాన్స్ఫరార్ కానీ ట్రాన్స్ఫరార్ తాలూకు రిప్రజెంటేటివ్స్ కానీ వెనక్కి ఇచ్చిస్తాడు. వెనక్కి ఇచ్చిస్తే అప్పుడు నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఏమిటి అది ఎలక్షన్ లో చెప్తాడు అనమాట. ఇప్పుడు ఎలక్ట్ చేస్తున్నాడు బాగానే ఉంది. ఎలక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ట్రాన్స్ఫరార్ కానీ ట్రాన్స్ఫరార్ తాలూకు వారసులు కానీ ఏం చేస్తారంటే, ఎవరికైతే ఏదో అటెంప్టెడ్ ధోని ఉన్నాడు కదా, రెండో వాడు డిసప్పాయింట్ అయిన వాడు, వాడికి అసలు వీడి ఇద్దాం అనుకున్నారు, వాల్యూ కడతారంటే 1000 రూపాయలు ఇద్దాం అనుకున్నాం, వీడి తాలూకు ల్యాండ్ పట్టుకెళ్ళి వాడి చేతిలో పెడదాం అనుకున్నాం, రెండు ఈక్వేట్ అవుతున్నాయా, లేకపోతే ల్యాండ్ ఎక్కువ ధర ఉందా, లేకపోతే ఈ ల్యాండ్ తక్కువ ధర ఉందా అన్నది చూస్తారు. సపోజ్ ల్యాండ్ 600 అనుకుందాం, 600 అనుకుంటే అప్పుడు వాడు ఏం చూస్తారంటే, ఆ ల్యాండ్ కిమ్మత్ 600 ఉంది కాబట్టి 600 రూపాయలు డిసప్పాయింట్ నీకు ఇస్తారు, 400 రూపాయలు ట్రాన్స్ఫర్ దగ్గర ఉండిపోతాయి, వీడి ల్యాండ్ వీడి దగ్గర ఉండిపోతుంది. దీన్ని కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ అంటారు. ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ లో ఒకవేళ ల్యాండ్ ధర కనుక ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే డిఫరెన్స్ ఇస్తారు వాడికి. 1200 రూపాయలు ల్యాండ్ ఇద్దాం అనుకున్నప్పుడు వాడు రిఫ్రాక్ట్ చేస్తే వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే 1000 రూపాయలు కాకుండా మరో 200 కలిపి ఇవ్వాలి వాడికి, డిసప్పాయింట్ దానికి. ఈ షల్ నెవర్ బి డిసప్పాయింటెడ్ అట్ ది ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. అది ఫండమెంటల్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. He can be disappointed by the real owner of the property, but he can never be disappointed by the transfer of the property. అంటే వీళ్ళ ఫండ్ లోంచి ఆ ప్రాపర్టీ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఇందులో బేసిక్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఒకటే, ఈ డాక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ మనం చూసుకునేటప్పుడు ఇది డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ కి వర్తిస్తుందా, ఇండైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ అట్ ది రిమోట్ లెవెల్ కూడా వర్తిస్తుందా. అది టీపీ యాక్ట్ లో మీకు ఎక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కనిపించదు. సెక్షన్ 184 ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ లో మట్టికి దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. ఇండైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ నీడ్ నాట్ ఎలెక్ట్ అన్నాడు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు అంటే, ఇండైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది సపోజ్ ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, ఆ ప్రాపర్టీలో ఒక లైఫ్ ఎస్టేట్ హోల్డర్ ఉన్నాడు, ఒక వెస్టెడ్ రిమైండర్ ఉన్నాడు. అంటే లైఫ్ ఎస్టేట్ హోల్డర్ అతను లైఫ్ టైంలో ఎంజాయ్ చేయగలడు తప్ప అబ్సల్యూట్ రైట్స్ అతనికి లేవు కదా. రిస్ట్రిక్టెడ్ ఓనరు, ఆ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఓనరు హూస్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ బై లైఫ్ అన్నది ఆ ప్రాపర్టీ ఎలక్షన్ లో పడింది. ఆ ప్రాపర్టీ ఎలక్షన్ లో పడినప్పుడు ఓ వీల్నామా రాశాడు ఒక ఆయన. వీల్నామా రాసి ఏ తాలూకు ల్యాండ్ సికి వెళ్ళాలి, ఏకు 1000 రూపాయలు ఇస్తున్నాను అన్నాడు. కానీ అల్టిమేట్ గా చూస్తే ఏ లైఫ్ ఎస్టేట్ హోల్డరే దాంట్లో. వాడు అనంతరం ఆ ప్రాపర్టీ వాడి కొడుకు డీకి వెళ్తుంది. ఈ లోపల టెస్టాటర్ చనిపోయాడు. టెస్టాటర్ చనిపోతే వెంటనే విల్ ఫోర్స్ లోకి వచ్చింది. విల్ ఫోర్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎలక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎలక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే లైఫ్ ఎస్టేట్ హోల్డర్ ఎలక్ట్ చేసుకుంటే నో ప్రాబ్లం, కానీ వాడికి ఉండేది ఓన్లీ ప్రాఫిట్స్ కదా ఇంట్రెస్ట్. ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం వాడు చనిపోయాడు. వాడు కూడా చనిపోతే అప్పుడు డి అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోకి వచ్చాడు. డి ఈజ్ వెస్టెడ్ రిమైండర్ ఆఫ్ దట్ ప్రాపర్టీ. వాడు ఏమన్నా అంటే ఐ నీడ్ నాట్ ఎలక్ట్ అన్నాడు. ఎలక్ట్ చేయక్కర్లేదన్నారు కూడా యాక్ట్ లో. కారణం ఏమిటంటే అల్టిమేట్ ఓనర్ ఈజ్ ది డి. మరి కాన్సెప్ట్ ప్రకారం అయితే ఓనర్ కదా బెనిఫిట్ ఇవ్వాలి. లైఫ్ ఎస్టేట్ విత్ సింపుల్ ఎంజాయర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ ఇస్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ ఫర్ ఎనీ బెనిఫిట్. ఒకవేళ ఆ బెనిఫిట్ తీసుకున్నా వాడు ఏమన్నాడంటే, నాకు రైట్స్ వస్తాయి కనుక వెస్టెడ్ రిమైండర్ కనుక ఐ నీడ్ నాట్ ఎలక్ట్, ఐ విల్ కీప్ అప్ ది ల్యాండ్. కానీ టెస్టాటర్ చనిపోయిన దగ్గర నుంచి ఎవరైతే ఎలక్ట్ చేసుకోవాల్సిన లైఫ్ ఎస్టేట్ హోల్డర్ ఉన్నాడో ఆ లైఫ్ ఎస్టేట్ హోల్డర్ ఎంజాయ్ చేయవలసినటువంటి ప్రాఫిట్స్ తోటి ఎలక్షన్ పెట్టారు దాంట్లో. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఇండైరెక్ట్ బెనిఫిట్. దాని మీద వచ్చేటటువంటి ప్రాఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాపర్టీస్ అకౌంట్ ఫర్ చేసి ఆ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫరార్, ఆ టెస్టేటర్ కానీ ట్రాన్స్ఫరార్ కానీ వాళ్ళ ఖాతాగా అమౌంట్ జమ కట్టేస్తారు. జమ కట్టేసి వీడికి ల్యాండ్ మిగులుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే ఈ నీడ్ నాట్ ఎలక్ట్, ల్యాండ్ మిగులుతుంది, అమౌంట్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది. దీన్ని ఎలక్షన్ అన్నారు. అయితే ఎలక్షన్ చాయిస్ ఏమిటి, ఏమన్నా రూల్స్ ఉన్నాయా? ఈ చాయిస్ తీసుకున్న తర్వాత ఈజ్ దేర్ ఎనీ టైం ఫ్రేమ్? టైం ఫ్రేమ్ అంటే 1 year టైం ఇచ్చారు ఎలక్షన్కి. అది కూడా ఆ లిమిటేషన్ టీపీ యాక్ట్ లోనే ఉంటుంది, మన జనరల్ లిమిటేషన్ లోకి వెళ్ళక్కర్లేదు. ఇదే 1 year ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ లో కూడా ఉంటుంది. వితిన్ 1 year కనుక వాడు ఎలక్షన్ చేసుకుంటూ వీటికి చెబితే అంటే ఐదర్ డిసెంట్ ఆర్ రిసెంటింగ్ ఏదో ఒకటి చేయాలి. 1 year అయిన తర్వాత వాడు చేయకపోతే ట్రాన్స్ఫరార్ కానీ, ఒకవేళ అప్పటికి ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫరార్ చనిపోయినట్లయితే ఆయన అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, ఎగ్జిక్యూటర్స్, వారసులో
ఎవరో ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు నోటీస్ ఇవ్వాలి. మీరు ఎలక్ట్ చేసుకోండి, మ్యాటర్ పెండింగ్ లో ఉంది, మీరు ఎలక్ట్ చేసుకుని ల్యాండ్ తీసుకుంటే ల్యాండ్ తీసుకోండి, క్యాష్ తీసుకుంటే క్యాష్ తీసుకోండి. రీజనబుల్ ఇంక తర్వాత టైం చెప్పలేదు యాక్ట్లో, రీజనబుల్ టైం చూడమన్నారు. రీజనబుల్ టైంలో కనుక వాడు ఎలక్ట్ చేసుకోకపోతే ది ఎలక్షన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్ అని. అప్పుడు డాక్యుమెంట్ ప్రకారం వెళ్ళిపోతారు. ఇంకొకటి ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్ ఏం చెప్పారంటే, వీడు ప్రత్యేకించి కన్సెంట్ ఇవ్వడు, డిసెంట్ ఇవ్వడు, కానీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ ఇంటెన్షన్ పురస్కరించుకునేవాడు ఏంటి, బిగాన్ ఎంజాయింగ్ ది ప్రాపర్టీ. దాన్ని ఏమన్నారంటే, బై హిజ్ కాండక్ట్ అండ్ హీ గేవ్ ది అసెంట్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంప్లైడ్ అసెంట్, ఇంప్లైడ్ ఆర్ డీమ్డ్ అసెంట్ టు ది ఎలక్షన్ అన్నమాట. ఎలక్షన్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్. దీన్ని ఎలక్షన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది ప్రాపర్టీ అంటారు. వచ్చారు దీనికి. ఇది బేసిక్ అండ్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ మనం మైండ్ లో పెట్టుకోవాల్సినవి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డీల్ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్. Interest in the property of third parties. Interest in the property of third parties వచ్చేటప్పటికి వీటిల్లో కూడా మళ్ళీ మనం చూసుకోవాల్సిన ఏంటంటే, సెక్షన్ 12, సెక్షన్ 53 ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ యాజ్ ఎగ్నెస్ట్ క్రెడిటార్స్ చూసుకుంటాం. ఇంకా నెక్స్ట్ చూసుకునేవి దాన్ని లిస్పెండెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటారు. ఇంకా తర్వాత మనం చూసుకోవాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ అంటే 4 మేజర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి. 4 మేజర్ ఇంట్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీయే, అవి మీరు చదువుకోవచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే, వేర్ ఓనర్షిప్ అండ్ పొజిషన్ హావ్ బీన్ టుగెదర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, దాన్ని ఏమంటారంటే వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు. అంటే వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ లో సెక్షన్ 19 చెప్తుంది, ఆ వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే, వేర్ ది ప్రాపర్టీ హాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై ది ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ ఆన్ కండిషన్ that the transferee has to take the property on the happening of a certain event, దాన్ని వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు. యాక్ట్ లో ఎంతసేపు చెప్పినా మనకి సెక్షన్ లో ఏం చెప్తారంటే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో కండిషన్ ఎక్స్ప్రెస్లీ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ది డాక్యుమెంట్, ది ట్రాన్స్ఫర్ విల్ బి ఇమ్మీడియట్లీ ఆర్ ఫోర్త్విత్ టేకెన్ ఇంటూ ఎఫెక్ట్. దాన్ని ఏమంటారంటే, ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ వెస్టెడ్ ఇన్ ది ప్రాపర్టీ. దాన్ని యూజువల్ గా మనం సెటిల్మెంట్ డాక్యుమెంట్ లో చూస్తూ ఉంటాం. Interest is always vested at the time of document. The exception ఏంటంటే, where the interest has been created on the happening of a certain event, అంటే డెఫినెట్ గా జరిగే ఈవెంట్ జరగాలి. డెఫినెట్ గా జరిగే ఈవెంట్ ఉన్నప్పుడు అది వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది, కానీ ఓనర్షిప్ ఈస్ గివెన్ బట్ ద పొజిషన్ ఇస్ పోస్ట్పోన్డ్ టిల్ ది హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఈవెంట్. నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షన్ యాక్ట్ లో మనకి దాంట్లో ఏం చెప్తారు, ఎక్సెప్షన్ నీకంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, ఇట్ ఈస్ ది స్కోప్ ఆఫ్ సెక్షన్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్టెండెడ్ ప్రిన్సిపల్, సింప్లీ బికాస్ వేర్ ఎ పర్సన్ రిజర్వ్ హిజ్ లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది ప్రాపర్టీ ఆర్ హీ క్రియేట్స్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ పర్సన్ బిఫోర్ ది రిమైండర్ మ్యాన్ హ్యాస్ టు ఎంజాయ్ ది ప్రాపర్టీ, ఇట్ షల్ నాట్ సీజ్ టు బి ది వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నారు. సెక్షన్ 19 అంతవరకునే మనం చెప్తారు. దాంట్లో ఏమిటి, డైరెక్ట్ గా ఈ రోజు నుంచి అనుభవించడానికి రాసి ఇచ్చేయచ్చు, ఇస్తే ఓనర్షిప్ అండ్ పొజిషన్ హ్యావ్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. అలా కాకుండా నీకు ఈ ఆస్తి ఇచ్చాను, ఫలానా వాళ్ళ జీవితకాలంలో వాళ్ళు అనుభవించాలి, వాళ్ళ అనంతరం నువ్వు అనుభవించు అంటే పొజిషన్ పోస్ట్పోన్ అవుతుంది. లేదా తనే అట్ట పెట్టుకోవచ్చు, దాన్ని రిజర్వేషన్ అంటారు. రిజర్వింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ హిజ్ లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఈ ప్రాపర్టీ నా జీవితకాలంలో అనుభవించటకు, నా అనంతరం నువ్వు అనుభవించటకు అని రాస్తారు. ఇలాంటి కండిషన్స్ పెట్టినంత మాత్రాన ఒక్కసారి వన్స్ ది ఇంట్రెస్ట్ వెస్టెడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ డైవెస్టెడ్, అది అబ్సల్యూట్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది, కాకపోతే ఎంజాయ్మెంట్ పోస్ట్పోన్ అవుతుంది. ఈ కారణం చేతే వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ కాల్డ్, వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఈజ్ ఆల్సో హెరిటబుల్ ఇంట్రెస్ట్. ఏ కారణం చేతన ప్రాపర్టీ రిసీవ్ చేసుకునే లోపల రిమైండర్ మ్యాన్ కనుక, రిమైండర్ మ్యాన్ అంటే హూ ఇస్ ది అల్టిమేట్లీ డైరెక్టెడ్ టు టేక్ ది ప్రాపర్టీ, వాడు చనిపోయినట్లయితే వాడు వారసులకు వెళ్తుంది తప్ప ఆ ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్కి వెనక్కి వెళ్ళదు.
because the property is already conveyed, property is already vested. That is called the vested interest. అది సెక్షన్ 19 చెప్తుంది. ఇంకా ఫర్దర్ ఇంట్రెస్ట్ ఏముంటాయి? వేర్ ది ఇంట్రెస్ట్ హ్యాస్ బీన్ పోస్ట్పోన్ విత్ సర్టన్ కండిషన్స్. ఆ కండిషన్స్ లో ఏంటంటే క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆన్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ సర్టన్ కండిషన్ ఉంటారు, ఒక్కొక్కసారి వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ జరిగిన తర్వాత వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫోర్గా అవుతుందని కూడా ఉంటుంది. ఇవి కంటింజెన్సీస్ అంటే విచ్ ఆర్ నాట్ డెఫినెట్ ఈవెంట్స్, దే మే హ్యాపెన్ ఆర్ దే మే నాట్ హ్యాపెన్. అందుకని వీళ్ళు కంటింజెంట్ ఇంట్రెస్ట్ సార్. కంటింజెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే సెక్షన్ 13 నుంచి 15 దాకా ఉంటాయి ఇవి. దాంట్లో ఒక ప్రాపర్టీ రాస్తాడు. ఓ ప్రాపర్టీ రాసినప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే, నా తాలూకు ఫలానా ఆస్తి ఫలానా వాళ్ళకి చెందవలను, కాకపోతే అక్కడే ఉంటుంది. ఆ కాకపోతే అన్న దాంట్లోనే ఆ ఫలానా వ్యక్తి ఎవరికైతే నేను ఆస్తి ఇచ్చానో వాడు 3 సంవత్సరాల లోపల వివాహం చేసుకోవాలి. అలా వివాహం చేసుకోకపోతే ఈ ప్రాపర్టీ వాడికి వెళ్ళదు అని వస్తాడు. దాన్ని ఏమంటారు? కంటింజెన్సీ. ఏమో వాడు మ్యారేజ్ చేసుకుంటాడో వాడు చేసుకోడో వీడికి తెలియదు, అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో వాడికి తెలియదు. లేదా వాడు మ్యారేజ్ అవ్వచ్చు, కానీ అట్ ది 4th ఇయర్ 5th ఇయర్ వాడు చేసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది? కండిషన్ అది ఫెయిల్. అలాంటప్పుడు ఒకసారి టిల్ దట్ హ్యాపెనింగ్ వచ్చే వరకు అది అలా స్ప్రింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంట్రెస్ట్ స్ప్రింగింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు దాన్ని. అది వెస్ట్ అవ్వదు. ఆ కండిషన్ కంప్లీట్ చేయాలి. కండిషన్ కంప్లీట్ చేస్తేనే ఈ ఆస్తి వస్తుంది కనుక దాన్ని ఏమన్నారంటే కండిషన్ ప్రెసిడెంట్ అన్నారు. కండిషన్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ది కండిషన్ విచ్ ప్రెసీడ్స్ ది వెస్టింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అది ముందర ఆ కండిషన్ జరిగితే తప్ప ఈ ఆస్తి రాదు. అది ఒక టైప్. రెండోది ఏంటి? కండిషన్ సబ్సిక్వెంట్ అని ఇంకోటి ఉంది. కండిషన్ సబ్సిక్వెంట్ అంటే వాడు ముందర ఆస్తి ఇచ్చిస్తాడు. ఆస్తి ఇచ్చిన తర్వాత ఏమంటాడంటే, వీడికి ఈ ఆస్తి నేను కలుగజేశాను, కాకపోతే వీడు ఫలానా పని కనుక చేసినట్లయితే, అంటే వీడి ఫలానా డిఫాల్ట్ చేసినట్లయితే, లేకపోతే వీడికి పిల్లలు పుట్టకపోతే ఈ ఆస్తి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి అని రాస్తాడు. అంటే మనం టెస్ట్ ఒక్కటే చూసుకోవాలి, వెదర్ ఎనీ సచ్ కండిషన్ ఇంపోజ్డ్ ఐదర్ అండర్ సెక్షన్ 19 ఆర్ ఇఫ్ వి గో బ్యాక్ టు సెక్షన్ 11, 12, 15. ఇవి ఆర్డర్లో మనం చూసుకోకూడదు, వెనక ముందుగానే ఉంటాయి సెక్షన్లో యాక్ట్లో రాసినప్పుడు. వీటిల్లో ఉన్నవి వెదర్ దట్ కండిషన్ ఇస్ ఎ వ్యాలిడ్ కండిషన్ ఆర్ దట్ కండిషన్ ఈజ్ ఎన్ ఇమ్మోరల్ కండిషన్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దట్ కండిషన్ ఈజ్ ప్రమోటింగ్ ఎనీ ఇల్లీగల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ విచ్ ఈజ్ ఎనీథింగ్ ప్రొహిబిటెడ్ బై లా. ఇలాంటివి చూసుకోవాలి. ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈజ్ అపోజింగ్ టు పబ్లిక్ పాలసీ ఆర్ విచ్ కెనాట్ గివింగ్ రైజ్ టు ఎనీ లీగల్ కాన్సిక్వెన్సెస్. అందుకే మళ్ళీ మన కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో ప్రిన్సిపల్ చూసుకోవాలి. కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో ఏవైతే ఒక కాంట్రాక్ట్ ఇన్వాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ మనం అనడానికి ఉపయోగిస్తామో ఆ లక్షణాలన్నీ కనుక ఈ కండిషన్స్ పెడితే వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ లో కానీ కంటింజెంట్ ఇంట్రెస్ట్ లో కానీ పెట్టినట్లయితే ఆ కండిషన్స్ చెల్లవు. ఆ కండిషన్స్ పోతాయి, ప్రాపర్టీ మట్టికి కంటిన్యూ అవుతుంది. అలా కాకుండా అది వ్యాలిడ్ కండిషన్ అయితే కనుక ఒక్కసారి డైవర్స్ అయిన వెస్ట్ అయిన ప్రాపర్టీ డైవర్స్ అయిపోతుంది అంటే వెనక్కి పోతుంది. లేదా ఒక కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అయితే ప్రాపర్టీ వెస్ట్ అవుతుంది. వీటిని కండిషన్ సబ్సిక్వెంట్ అండ్ కండిషన్ ప్రెసిడెంట్ అని అంటారు. వీటిలో ఈ కండిషన్ సబ్సిక్వెంట్ కండిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఒక్కొక్కసారి ఒకే ట్రాన్స్ఫర్లో కూడా మనకు కనపడుతుంటాయి. అవి ఎక్కడంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ డివైజ్ అంటారు. ఎగ్జిక్యూటివ్ డివైజ్ అంటే మోర్ దెన్ 1 పర్సన్కి ప్రాపర్టీ రాస్తారు. మోర్ దెన్ 1 పర్సన్కి రాసినప్పుడు ముందు ఎక్స్కి రాస్తారు. The property shall belong to X. Suppose if X does not marry within 3 years, then the property shall go to Y, not revert back to the transferor. అప్పుడు Y ఇంట్రెస్ట్ ఏమంటారంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ డివైజ్ అంటారు. అంటే అల్టిమేట్ బెనిఫిషియరీ మారుతుంది అనమాట. అక్కడ 2 డివైసెస్ ఉంటాయి. ట్రాన్స్ఫరార్ దగ్గర నుంచి వెళ్తుంది, మళ్ళీ వీడికి వెనక్కి రాదు కానీ ఇంకొకటి వెళ్తుంది ఆ ప్రాపర్టీని. అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే కండిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరికి అవుతుంది, కండిషన్ సబ్సిక్వెంట్ ఎవరికి అవుతుంది. ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ ఎక్స్లో వెస్ట్ అయింది, 3 yearsలో వాడు మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు. సో ది ప్రాపర్టీ షల్ పాస్ ఆన్ టు వై. అంటే కండిషన్ సబ్సిక్వెంట్ అనమాట. ఆన్ ది హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ కండిషన్ సబ్సిక్వెంట్ ఎక్స్ హ్యాస్ ఫార్గాన్ ది ప్రాపర్టీ టు వై. వీడు 3 ఏళ్లలో మ్యారేజ్ చేసుకోకుండా ఉంటాడా లేదా అన్నది వాడు టెన్షన్లో పడి వస్తుంటాడు అక్కడ అవై. ఎందుకంటే వీడు పెళ్లి చేసుకున్నట్టయితే వాడికి ఏమి రాదు.
అంచేత వాడి కండిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఇది. He was waiting near the property and he was waiting that he shall not marry so that he can get the property. అలాగా ఎగ్జిక్యూటివ్ వెస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఒకటి వెస్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ లో చూసుకోవాలి, మన కంటింజెంట్ ఇంట్రెస్ట్ లో కూడా చూసుకోవాలి. వీటిలన్నింటినీ కూడా జనరల్ గా కండిషనల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అని అన్నారు. కండిషనల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇవి జరుగుతాయి అన్నమాట. ఇవి సెక్షన్ 28 దాకా ఇప్పుడు చూస్తూ నడుస్తాయి. ఇంకా అల్టిమేట్ గా మన లాస్ట్ ఫైనల్ గా ఇవాళ మనం చూసుకునేది ఏంటంటే పెర్పెట్యూటీస్ లో అసలు హౌ లాంగ్ వీ కెన్ టై అప్ ది ప్రాపర్టీ. పెర్పెట్యూటీ అన్నది ఎప్పుడు కూడా హిందూలా నెవర్ రికగ్నైజ్డ్ పెర్పెట్యూటీ అన్నది ఒక కాన్సెప్ట్ అంటే ఏమంటే దానికి యూజువల్ మీనింగ్ డిక్షనరీ మీనింగ్ మన పెర్మనెంట్ అన్నా, ఆ పెర్మనెంట్ అన్నది కాన్సెప్చువల్ మీనింగ్ లో మనం ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే one shall not tie up the property without being inherited or without being transferred in a single hand or in a successive hands in the same family. యూజువల్ గా అప్పట్లో ఏం చేసేవారంటే ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ కోసం కానీ ఆ ఫ్యామిలీ దాటి ఈ ప్రాపర్టీ బయటికి వెళ్ళిపోకుండా ఉండాలని ఉద్దేశంతో కానీ ప్రాపర్టీని టైఅప్ చేసేవారు. అవే ఇప్పటికీ మనకి ఆ డాక్యుమెంట్ కూడా మనం చూస్తున్నాం, క్లాజెస్ అలా కంటిన్యూ అయిపోతూ ఉంటాయి. జనరేషన్ టు జనరేషన్ ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకడు మీ పుత్ర పౌత్ర వంశ పారంపర్యం ఉంటే వంశం ఎంతకాలం ఉంటుంది? ఒక డైనాసిటీ ఇమీడియట్ గా క్లోజ్ అయిపోతుంది కదా. ఎవరో ఒకళ్ళు క్లాస్ 1 ఇయర్స్ అయినా ఉంటారు, క్లాస్ 2 ఇయర్స్ అయినా ఉంటారు, క్లాస్ 3 ఇయర్స్ అయినా ఉంటారు, లేకపోతే అల్టిమేట్ గా రిమోట్ ఇయర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఉన్నంతకాలం ఆచంతాలకు ఈ ప్రాపర్టీ మీరు అనుభవించవలను రాసి వదిలిస్తాడు. అలా రాసి వదిలిస్తే ఒక అనుభవం రాస్తే వాట్ ఈస్ ది రైట్ ఆఫ్ ఎలినేషన్. కొన్ని ఇన్కన్సిస్టెన్స్ క్లాజులు కూడా ఉంటాయి. పైన ఏంటంటే దాన విక్రయాది సర్వాధికారంతో మొదలు పెడతాడు. ఎప్పుడైతే దాన విక్రయాది సర్వాధికారాలు ఇచ్చారో ఇంకక్కడ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ అనే క్వశ్చన్ లేదు. కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది? యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ షల్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ది ప్రాపర్టీ, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ డస్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ది ప్రాపర్టీ, ఆ పొజిషన్లో ఉంటాయి. అయితే దీనికి పెర్ఫెక్టివ్లు ఎంతవరకు పెట్టారంటే మనం డీల్ చేసినప్పుడు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ టు అన్బార్న్ పర్సన్స్ అని చెప్పి ఒక హెడ్డింగ్ తో మొదలుపెట్టారు మన యాక్ట్ లో. ట్రాన్స్ఫర్ టు అన్బార్న్ పర్సన్స్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ డీల్స్ విత్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటర్వైవాస్ కనుక ఆ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన టైంలో ట్రాన్స్ఫర్ లైఫ్ టైంలో ఎగ్జిస్టెన్స్ లో లేని వాడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయవచ్చునా అంటే ఒక్కటే ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్, దేర్ షల్ బి అన్ ఇంటర్మీడియట్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నారు. ఇంటర్మీడియట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే అన్బార్న్ పర్సన్స్ మనం ఏదైతే ప్రాపర్టీ రాస్తున్నామో వాడికి ట్రాన్స్ఫర్కి మధ్యలో ఒక లివింగ్ పర్సన్ ఉండాలి. ఉంటే ది ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్వే ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. అందుకని చెప్పి అట్లీస్ట్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక తండ్రి తన కొడుకు జీవిత హక్కును రాసి మనవడికి వెస్టెడ్ రిమైండర్ రాయొచ్చు. ఇంకా కావాలంటే ఆ మనవడికి కూడా జీవిత హక్కును రాసి వాడి తర్వాత వచ్చే వాడికి వెస్టెడ్ రిమైండర్ రాయొచ్చు. ఎట్ ఎనీ రేట్ దేర్ షల్ బి ఫుల్ స్టాప్ టు ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. ట్రాన్స్ఫరబుల్ రైట్ ఇవ్వాలి. అది ఎంతవరకు ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు అన్నది చూసేటప్పటికి ది లాస్ట్ ఎంజాయర్ ఎవరైతే ఉంటారో బియాండ్ ది మెజారిటీ ఒకటి పెట్టారు. అందుకని చెప్పేసి ఆ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే బియాండ్ 18 years ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి వీల్లేదు. మనం ఎన్ని తరాలు రాసుకున్నా 4 తరాలు రాసినా పర్వాలేదు, కానీ ఇట్ షల్ బి ఎండ్ ఎట్ సమ్వేర్ అండ్ ఇట్ షల్ నాట్ మోర్ దాన్ 18 years ఆఫ్టర్ ది లాస్ట్ ఎంజాయర్. మేజర్ అండ్ వర్డ్ వాడలేదు యాక్ట్ లో. మేజర్ అండ్ వర్డ్ వాడితే వచ్చే కాంప్లికేషన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇక్కడే లెజిస్లేటివ్ విజన్ అనుకుంటాం మనం. ఎవరైనా కోర్టు గార్డియన్ లేకపోతే కోర్టు గార్డియన్ మైనారిటీ యాక్ట్ కింద గార్డియన్ అపాయింట్ చేసినప్పుడు, లేకపోతే వీలునామాలో కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రతిసారి ఉండదు, అలాంటప్పుడు 21 years దాకా కూడా మేజర్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ అంతవరకు యాక్ట్ ఇవ్వలేదు, ఓన్లీ 18 years ఇచ్చారు. దీన్ని రూల్ అగైన్స్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు. వీటిలన్నింటికీ ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ ఏమిటి అంటే ట్రస్ట్ కనుక ఉన్నట్లయితే అది పర్ఫెక్ట్ కాదు అన్నారు. ఈక్విటబుల్ ఓనర్షిప్ అవుతుంది అక్కడ. ఆ ఈక్విటబుల్ ఓనర్షిప్ అన్నది యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది ట్రస్ట్ కంటిన్యూ, ది ప్రాపర్టీ కంటిన్యూస్ ది ట్రస్ట్ ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ చారిటీ అవ్వచ్చు, రిలీజియన్ అవ్వచ్చు, మరొకటి అవ్వచ్చు, అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది.
ఏ కారణం చేతన ట్రస్ట్ క్లోజ్ అయిపోయిన పరిస్థితి చూస్తే దాన్ని మరి ఇండియన్ ట్రస్ట్ యాక్ట్ లో చెప్తారు. ఇది ఈ ప్రాపర్టీ వెనక్కి ఎవరైతే డొనేట్ చేశారో, ఎవరైతే క్రియేట్ చేశారో వాళ్ళకి వెళ్ళదు. ఎలైడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దానికి సంబంధించినంత వరకు ఈ ట్రస్ట్ బెనిఫిట్స్ ను ఉపయోగిస్తారు. ఇది జనరల్ గా ఉండే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ మైండ్ లో పెట్టుకునే అల్టిమేట్ గా 6 kinds ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ నడుస్తాయి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, రామరెడ్డి గారు. సార్ ఒక 2 నిమిషాలు సార్. సార్ బిజీగా సార్. సరే, నాగేశ్వరరావు చెప్పినప్పుడు సార్. బినామీ ప్రొవిషన్ యాక్ట్ చెప్పిన తర్వాత ఆయన కొన్ని ఎగ్జంప్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు. బట్ ఇన్ఫాక్ట్ బినామీ ప్రొవిషన్ యాక్ట్ అమెండ్ చేశారు ఆయన. తర్వాత కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లా మర్చిపోయినట్టున్నారు. ఇప్పుడు వైఫ్ ఇచ్చిన, అన్మ్యారీడ్ డాటర్ ఇచ్చిన, ఏమి ఇచ్చినా కూడా గోగులేష్ గారు, ఆడిబిలిటీ ప్రాబ్లం ఉంది సార్. ఒక్కసారి ఆడిబిలిటీ ప్రాబ్లం ఉంది, మళ్ళీ రిపీట్ చేయవలసి వస్తే మీకు డిస్కషన్ కనెక్టివిటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇప్పుడు బినామీ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాక్ట్ అమెండ్ చేశారండి. అమెండ్ చేసి సెక్షన్ 4 లో ఇదివరకు ఉన్న ఎగ్జంప్షన్స్ తీసేశారు. ఇదివరకు ఏంటంటే the person is entitled to purchase the property in the name of his wife or my minor children or anything అనేది ఒక ఎగ్జంప్షన్ ఉంది. or in case of joint family property also binami has been permitted. But now such things have also been removed away by the Binami Prohibition Act amendment. అది ఒక్కసారి మన ప్రజలందరూ కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. అమెండ్మెంట్ అయింది, అది ఒకసారి మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి. So as it is, as on now, all binamis are prohibited. Thank you. Sir, Prabhakar sir. Yes, sir. Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, Good evening, చెప్పండి. Prabhakar Advocate. Yes, you have enlightened the subject very beautifully. Even I have not come across such type of lectures so far. It is very beautiful, very understandable, very thing. You have transformed the legal minds by way of your transferring of your intellectuality and injecting the minds of the co-advocates. Thank you. Gokul direction and అది. లేదు సార్, Very beautifully. You have to say special thanks to Gokul Krishna. రిక్వెస్ట్ చేస్తాం మేము. You have, this is very much beautiful. You have transformed and transferred your intellectuality. That I can say. Thank you. Thank you. Sir, Subhaman sir. Sir, thank you, sir. సార్ మీరు సెక్షన్ 13 అన్బర్న్ చైల్డ్ చెప్పారు. దాంట్లో జనరేషన్స్ టుగెదర్ కెన్ బి పోస్ట్ పోన్ ద ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పారు కదా సార్. దాంట్లో కెన్ ఏ పర్సన్ టు ట్రాన్స్ఫర్ అన్బర్న్ టు అన్బర్న్, అన్బర్న్ టు అన్బర్న్, అన్బర్న్ టు అన్బర్న్? ఎస్, నో సార్. అంటే అక్కడ అన్బర్న్ టు అన్బర్న్ కాన్సెప్ట్ రాదు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం అన్బార్న్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇన్ బిట్వీన్ ది అన్బార్న్ పర్సన్ అండ్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఒక లివింగ్ పర్సన్ ఉంటారు. ఇంటర్మీడియట్ ఎస్టేట్ ఉంటుంది. అది లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ ఇంటర్మీడియట్ ఎస్టేట్ లేకుండా ఉంటే రాయడానికి వీల్లేదు. అసలు ఒక్క జనరేషన్ గా రాయడానికి లేదు, ఎందుకంటే అప్పుడు విల్ అవుతుంది మళ్ళీ అది. అక్కడే విల్ అండ్ సెటిల్మెంట్ అని ఎన్ని కేసులు నడుస్తున్నాయో, ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ప్రెసెంట్ గా, ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ గా, అది విల్ అవుతుందా, లాస్ట్ క్లాజా లేకపోతే ఎర్లియర్ క్లాజా, కేసులన్నీ ఇవే కదా ఇప్పుడు. థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా మాకు యాక్చువల్గా ఈ రోజు అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బెనిఫిట్ ఎంజాయ్ చేశారు సార్. ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్స్ మీరు చెప్పిన ఓపెనింగ్ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఒక సెక్షన్ కంటిన్యూవేషన్ కాకుండా ఇలాగ మీరు బ్యాక్ నుంచి మధ్యలో మిక్స్ చేస్తూ చెప్పారు. చాలా అందరికి ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ కూడా ట్రూ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రూల్స్ చాలా బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను.
ఎందుకంటే మీరు ప్రతిదానికి విత్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ తో విరమర్చి చెప్పారు సార్. చాలా థ్యాంక్ యూ. ఐ థింక్ ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఇంటరాక్షన్ ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. రెడ్డి గారు సార్ చూడండి. హ్యాండ్ రైజ్ చార్ట్స్ లో కొంతమంది పెట్టినట్టున్నారు చూడండి. చార్ట్స్ కష్టం సార్. అన్న హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే మైక్ ఇద్దాం సార్. ఇక్కడ ఓన్లీ ఎక్సలెంట్ అన్నది వాళ్ళు ఎక్సలెంట్ క్లాస్ అని చూసి ఒక్కసారి నేను కూడా చాటింగ్ చూస్తున్నానండి. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఒకసారి ఆన్సర్ చేద్దాం. అలాగే నాకు షేర్ కామెంట్స్ తప్పే ఉన్నట్టు లేవు. లేవులేండి, ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు. సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. కంక్లూడ్ చేద్దాం. Plaintiff. Can a suit be filed by a plaintiff? ఒక్క నిమిషం సార్. ఎవరు Just one question, sir. I want a clarification from a friend. Can a suit be filed by a plaintiff basing title on adverse position? Claiming title on adverse position, can a suit be filed? అడ్వర్స్ అయిపోయిందండి. That's it. Only వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ వెరీ సీరియస్ క్వశ్చన్ హాస్ బీన్ రైజ్డ్ బై విఎస్ఆర్ఎం గారు. అందులో మళ్ళీ మన భాషలోకి వద్దామండి. అడ్వర్స్ పొజిషన్ కాన్సెప్ట్కి వచ్చేటప్పటికి అది ట్రెస్పాసర్స్ పొజిషన్ రియల్ ఓనర్ యొక్క డిఫాల్ట్ వల్ల ప్రెస్క్రైబ్ అయింది. ఇట్ ఈస్ రైపెన్ ఇంటూ టైటిల్ అన్నారు తప్ప అది ఒక డెరివేటివ్ టైటిల్ కానీ ఎక్విజిటివ్ టైటిల్ కానీ కాదు. ఇట్ షల్ ఆల్వేస్ బి ఎ ప్యాసివ్ రెమెడీ. హీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ ది పొజిషన్ బై టేకింగ్ ది డిఫెన్స్ దట్ హీ ఈజ్ ఇన్ అడ్వర్స్ పొజిషన్ అన్నారు. దానికి అడ్వర్స్ పొజిషన్ కాన్సెప్ట్ లో చాలా పెట్టారు. నెక్ వే, నెక్ కామ్, నెక్ నోసెంట్ అని చెప్పి. ఇట్ షుడ్ బి హాస్టైల్, నొటోరియస్, అసలు స్టార్టింగ్ లోనే ఉంటాయి అవి. హాస్టైల్, నొటోరియస్, ఎగెనిస్ట్ ది విల్ అండ్ వితౌట్ ది కన్సెంట్ ఆఫ్ రియల్ ఓనర్. అంటే దుర్మార్గం అనమాట. అది ఒక దుర్మార్గుడు యొక్క స్వాధీనంలో ఉన్నటువంటి ఆస్తి అని చెప్పుకోవాలి మనం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే. కాకపోతే ఏంటంటే పాపం ఈ అమాయక చక్రవర్తి ఉన్నాడు కదా, అతను కోర్టుకి వెళ్ళలేని కారణం చేత లా ఆఫ్ లిమిటేషన్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఇండియన్ లిమిటేషన్ యాక్ట్ లో వచ్చిన పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే సెక్షన్ 27 ఒక్కటే ఉంది, రైట్ ఆల్సో ఈజ్ బార్డ్ అని. ఇది కూడా 53A ప్యాసివ్ రెమెడీ లాంటిదే. అంటే దాని మీద కెటిన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ డెసిషన్స్ లాగా వచ్చేటప్పటికి రీసెంట్ డెవలప్మెంట్ లో జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజము, మెచ్యూర్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ అంటున్నాం కదా మనం. మెచ్యూర్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కొంచెం డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్స్ ఎలా వస్తున్నాయంటే ఇవాళ హీ హూ కమ్స్ ఫర్ ఈక్విటీ షల్ కమ్ విత్ క్లీన్ హ్యాండ్స్ అని, అలాగే ట్రెస్పాసర్స్ పొజిషన్ అన్నప్పుడు అసలు ఎలిమెంట్ ఆఫ్ అడ్వర్స్ పొజిషన్ చెప్తుంది. ఇట్ ఈస్ నొటోరియస్, హాస్టైల్, ఎగెనిస్ట్ ది విల్ and without the consent of real owner అన్నారు. It is nothing but a trespasser. Trespasser means a tortfeasor or wrongdoer. అంటే కోర్టు షల్ నాట్ హెల్ప్ ది రాంగ్ డూయర్ అనే కాన్సెప్టే కనుక మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తే అసలు లిమిటేషన్ యాక్ట్ లో ఈ కాన్సెప్ట్ ఉండడం ఏమిటి అనే క్వశ్చన్ కూడా ఉంది. నాకు తెలిసి 2016 అనుకుంటాను, 2016లోనో 2015లోనో ఒకే ఒక జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది. దాంట్లో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే a suit for a declaration that the plaintiff has perfected his right by adverse position అన్నది ఇచ్చారు. అంతకు ముందర వరకు ఏమన్నారంటే a plaintiff cannot file the suit, a plaintiff has to resist the suit of the real owner on the ground of adverse position అన్నారు. మరి 2015 తర్వాత లీగల్ పొజిషన్ ఏమైనా అప్డేట్ అయిందో మరి మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా చెప్పాలి. One thing is, if I remember correct, there is a decision of Supreme Court in 2019 which said it can be used both as a shield and also a sword. A suit can be filed. If I remember correct, there is a decision in 2019 to that effect. So that is the second edition. I don't know what happened subsequently. That is- Only 2 years. that is valid. Within the 2 years, what has happened, we have to update.
Supreme Court can say anything at any time. Because it's not the statutory principle. It is Yes. the principle which is evolved by the judiciary from time But to I am time. sure that there is a decision of Supreme Court in 2019 to that effect. No, even 2015 also there is one decision. In 2019 also, Supreme Court said it. because they're not merely the trespasser. That is, I think our friend's case is, that is the case of an irregular sale or illegal sale. Because the extent principle of adverse position is even the position of a person under the invalid sale is also adverse to the vendor and real one. But actually, you paid the amount. సార్ ఆ కేసు వచ్చి రవీందర్ కౌర్ గేర్వెల్ వర్సెస్ మంజిత్ కౌర్ సార్ మీరు చెప్పిన సైటేషన్ అది 2019 సుప్రీం కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ ఎనీ పర్సన్ రవీందర్ కౌర్ గేర్వెల్ వర్సెస్ మంజిత్ కౌర్. Maybe. నేను అది సెకండ్ పంపించాను అనుకుంటాను కూడా నేను మీకు ఏదో సందర్భంలో సుబ్రహ్మణ్యం గారు. సరే సార్ పంపించారు. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రీవియస్లీ మన లాస్ట్ మంత్ పంపించారు. దాంట్లో పడుతుంటుంది అది. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, right, sir. అందులోనే మీకు అంటే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి అన్రిజిస్టర్డ్ ఫ్యామిలీ అరేంజ్మెంట్ కూడా డిస్కస్ చేశారు రవీంద్ర కౌర్ కేసులో. అసలు ఇవన్నీ కూడా సోర్సెస్ ఫర్ అడ్వర్స్ పొజిషన్ ఆ సూట్ లో. హలో సార్, ఐఎమ్ బివి రమణ అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే. సార్ ఇప్పుడు జిపిఏ సేల్ కమ్ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది కదండి, అది ఈపీఏ జెండర్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ సేల్ కమ్ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది. అది యాక్చువల్ గా వ్యాలిడ్ కాదా? అసలు ఏ టైంలో వ్యాలిడ్ అయ్యి ఉండదు. అది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు వీలునామా రాసినప్పుడు ఒకరికి ఏమో లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఏమో ఫుల్ ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేస్తామండి. అటువంటి పరిస్థితుల్లోని ఈ లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తే ఆల్రెడీ అంటే ఎవరికైతే లైఫ్ ఫుల్ ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేస్తామో ఆ వ్యక్తి లేడు అనుకోండి. ఇంకా ఆవిడ పరిస్థితి ఏంటండి? ఒక వీల్ నెంబర్ రాసినప్పుడు ఒకరికేమో లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాం, అనుభవాలు ఇస్తాం. తర్వాత జనరేషన్ కి పూర్తి హక్కులు ఇస్తాం. కానీ ఈ పూర్తి హక్కులు ఎవరికైతే ఇస్తామో ఆ వ్యక్తి అసలు లేడు అనుకుందాం అనుకోండి. అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి? ప్రాపర్టీ పరిస్థితి ఏంటి? అలాగే ఇక్కడ ఒక్కసారి రిపీట్ చేయండి. డిస్కనెక్ట్ అయింది, కనెక్టివిటీ లేదు మీరు లాస్ట్ లో చెప్పింది. ఎందుకంటే బై వర్క్ ఆఫ్ ఏ విల్ 1 person is given life estate అంతవరకు వచ్చింది వాయిస్ మీద. అది నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఏంటంటే ఫుల్ ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేశారు సార్ విత్ సేల్. ఇప్పుడు అసలు నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎవరికైతే ఫుల్ ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేశారో ఆ వ్యక్తి అసలు లేడు అనుకున్న పరిస్థితులు, అంటే వ్యక్తులు అసలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఉన్నాను సార్ నేను ఏంటంటే నా కొడుక్కి లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేస్తూ వాడికి పుట్టబోయే బిడ్డకి ఫుల్ ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. కానీ ఇప్పుడు నాకు ఎవరికైతే ఫుల్ నా మనవడికి ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ అసలు వ్యక్తి పుట్టలేదు అనుకుందాం. అప్పుడు ప్రాపర్టీ పరిస్థితి ఏంటి? మనవాడు పుట్టలేదు అంటే అది మీరు కబుర్లు ఫ్యాక్ట్ లోకి వెళ్తున్నారు. అసలు లీగల్ పొజిషన్ అంటే ప్రైర్ ఇంట్రెస్ట్ అల్టిమేట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు. అవును సార్. నేను అంటే నా వాయిస్ మీకు రీచ్ అయితే ఒకసారి నేను కరెక్ట్ గా పెర్సీవ్ చేస్తేనే లేదో చెప్పండి. ఎందుకంటే అటు నుంచి వాయిస్ కట్ అవుతోంది. దాంట్లో ఏంటంటే లైఫ్ ఎస్టేట్ క్రియేటెడ్ విత్ వెస్టెడ్ రిమైండర్ టు ది నెక్స్ట్ జనరేషన్. బట్ లైఫ్ ఎస్టేట్ హోల్డర్ తోటే ఆగిపోయింది వ్యవహారం. నెక్స్ట్ వెస్టెడ్ రిమైండర్ ఎవరికైతే ఇచ్చారో వాళ్ళు లేరు. అవునండి, నాట్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. Sir, his question was అంటే నా ప్రశ్న limited and absolute estate. The will is executed in the first instance for a limited estate, for the next instance absolute right. Right. But that If there is it? ఒకసారి మళ్ళీ ప్రశ్న అడగమంటారు నన్ను ఒకసారి? ఏది అర్థమైంది సార్, సార్కి అర్థం. మీరు చెప్పింది కరెక్టే కదా, సార్ చెప్పింది కరెక్ట్. అదే వెస్ట్ రిమైండర్ ఉన్న పర్సన్ లేదు, అదే లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసిన వాడితో ఆగిపోయింది ప్రాపర్టీ. అదే ఒక వ్యక్తి ఏంటంటే వాళ్ళ కొడుకుకి ఏంటంటే అనుభవ హక్కులు ఇస్తూ ఆ తర్వాత జనరేషన్ కి ఏంటంటే పూర్తి హక్కులు ఇస్తున్నాడు. కానీ తర్వాత జనరేషన్ పుట్టలేదు అనుకుందాం, పుట్టడు ఇంకా
ఏదో కారణంగా ఏంటంటే పుట్టడు ఇంకా. అప్పుడు పరిస్థితులను ఈ ప్రాపర్టీ పరిస్థితి ఏంటి, ఈ లోపల ఏంటంటే నేను ఎవరికైతే నేను విల్లం రాసిన వ్యక్తి చనిపోయాడు అనుకుందాం. See, space succession is there. Space succession, mere chance of succession is there. That has to be looked at. Space succession. Mere transfer should not be made. Space succession. Mere chance of succession, there is no question of transfer. ప్రశ్న అయిపోయిందా? అయిపోయింది సార్. ఇద్దరు వస్తున్నారు, నువ్వు అక్కడి నుంచి ఇస్తున్నావు. ఇప్పుడు అల్టిమేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఫెయిల్ అయితే అవును సార్, ఆ ప్రాపర్టీ నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డివైస్ అంటూ ఏది గనక టెస్టేటర్ రాయకపోతే టెస్టేటర్ ఫ్యామిలీకి రివర్ట్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఎస్టేట్. ఇక్కడ టెస్టేటర్ సార్, టెస్టేటర్ యాక్చువల్ గా బతికుంటున్నప్పుడు అంటే నేను ఉన్నాను, నా కొడుక్కి ఏంటి లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కలుగు చేస్తున్నాను, వాడికి పుట్టపోయే బిడ్డకి ఏంటంటే ఫుల్ రైట్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే నా బిడ్డకి నా కొడుకు ఏంటంటే వాళ్ళ బిడ్డ పుట్టలేదు ఇంకా ఎంచేది ఏదో కారణం వల్ల పుట్టలేదు. ప్లస్ నేను రాసిన టెస్ట్ నేను చనిపోయాను. ఇట్ రివర్స్ బ్యాక్ టు ది టెస్టేటర్ ఆఫ్టర్ ది లైఫ్ ఎస్టేట్. ది ప్రాపర్టీ రివర్స్ బ్యాక్ టు ది టెస్టేటర్ ఆర్ హిజ్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్. రివర్షన్ అంటారు దాన్ని. టెస్టేటర్ చనిపోయే నాటికి ది బెనిఫిషియరీ షల్ బి ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. అలా లేకపోతే ఏమవుతుందంటే అల్టిమేట్ దెన్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ అల్టిమేట్ బిక్వెస్ట్ అని ఉంటుంది. ఒకసారి వీళ్ళమా చాప్టర్ లో మీరు ఒకసారి ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ లో చూడండి, ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ అల్టిమేట్ బిక్వెస్ట్. అది చూసినప్పుడు అది ఫెయిల్యూర్ అయితే అసలు టెస్టేటర్ లైఫ్ టైం నాటికి టెస్టేటర్ చనిపోయిన నాటికి అసలు ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు, ఇంకా అల్టిమేట్ బెనిఫిట్ ఇంపాసిబుల్, అల్టిమేట్ బెనిఫిషియరీ అన్నవాడు లేడు అన్నప్పుడు ద ప్రాపర్టీ షల్ రివర్ట్ బ్యాక్ టు ది ఎస్టేట్. బ్యాక్ టు అంటే యాక్చువల్ నేను కూడా లేను కదా, నేను కూడా అంటే నేను చనిపోయాను. మీ హియర్స్ వస్తుంది, మీ హియర్స్ వస్తుంది అంతే. మా హియర్స్ కంటే యాక్చువల్ గా నా కొడుకు కూడా అంటే నాకు లీగల్ హెయిర్ ఎలా ఉంటే క్లాస్ 1 క్లాస్ 2 రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటే అదే టెస్టేటర్ ఆర్ హిజ్ లీగల్ ఆర్ హిజ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు. అసలు టెస్టేటర్ చనిపోకపోతే రానిరావు. మీరు వింటున్నారు, టెస్టేటర్ చనిపోయేదాకా అసలు వీళ్ళమా అమలులోకి రాదు. ఆ లైఫ్ ఎస్టేట్ హోల్డర్ కూడా ఎంటర్ చేయడం అవడానికి వీలు ఉండదు. ఆయన అడిగింది జిపిఎస్ సేల్స్ అడిగారు. అవునవునండి, జిపిఎస్ సేల్స్ లో అది మోర్ క్లియర్ అండి. అది సేల్ ఒకటే మనం ఇవాళ అలవాటు పడిపోయాం. ఈ రియల్ ఎస్టేట్ లో బిల్డర్స్ అగ్రిమెంట్ లో సేల్ అనుకుంటున్నాం. అది కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ 2 రకాలు. ఒకటి రివోక్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీలో ట్రాన్స్ఫర్ లో కాకుండా పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ అనేది 2 kinds. వన్ ఇది రివోకబుల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ అండ్ అనదర్ ఇది ఇర్రివోకబుల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ. ఇర్రివోకబుల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ అంటే మనం ఒక ప్రాపర్టీని మేనేజ్ చేయడానికి పవర్ ఇస్తూ ఆ ప్రాపర్టీలో ఉండే బెనిఫిట్ కూడా ఎంజాయ్ చేయడానికి రైట్ ఇవ్వడం. దాన్ని ఏమిటంటే వేర్ ది పవర్ ఈజ్ కపుల్డ్ విత్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది ప్రాపర్టీ అన్నారు. మూవ్లు అవ్వచ్చు, మూవ్లు అవ్వచ్చు. ట్రాన్స్ఫర్ నోట్ ఉంది, దాని మీద అమౌంట్ రికవర్ చేయమని చెప్పి నేను మీకు పవర్ ఇస్తాను. కానీ ఆల్రెడీ మీకు నేను 25,000 ఇవ్వాలి, మీరు రికవర్ చేసి అందులో 25,000 మీరు తీసుకోండి సార్ అంటాను నేను. అంటే ఏంటి, అంటిల్ దట్ అమౌంట్ హాస్ బీన్ రిసీవ్డ్ బై యూ, అప్రాపరియేటెడ్ బై యూ, పవర్ ఈజ్ ఇర్రివోకబుల్. తప్ప సాధారణంగా ఏంటంటే ఇర్రివోకబుల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ రాసే ఉంది, లేఖ రాసాము అనుకుంటారు అందరూ. అందరి దృష్టిలో అలా ఉండిపోయింది. ఇర్రివోకబుల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ అంటే అది హెడ్డింగ్లోనూ అవి మనం చూసి కాదు, అలా రాసినప్పుడే వన్ ఆఫ్ ది కైండ్స్ అనమాట మూవబుల్ ఈ సేల్ అన్నది. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అగ్రిమెంట్ కూడా రాసిస్తారు. అగ్రిమెంట్ రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు పవర్ ఇస్తున్నారు వీళ్ళు. అసలు మనం రివర్స్ గా మాట్లాడుకుంటున్నాం చెప్పాలంటే. ప్రాపర్టీ మేనేజ్ చేయడానికి పవర్ ఇస్తూ ఆ ప్రాపర్టీని అవసరం అయితే దస్తావేజులు మీరు బయట వాడికైనా రాయండి, దాని మీద వచ్చే కన్సిడరేషన్ మీరు తీసుకోండి. ఒకవాడు బయట వాళ్ళ కాకపోతే మీరు ప్రాపర్టీకి డాక్యుమెంట్ రెగ్యులర్ గా రిజిస్టర్ చేసేసుకున్నా పర్వాలేదు అని చెప్పారు. దాన్ని ఏమంటారంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ అనమాట. అది బేస్ చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళు. ఇప్పుడు జరుగుతున్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అవి. అంటే దాంట్లో ఏంటంటే రైట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది డాక్యుమెంట్ ఈజ్ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ది పవర్ and right to deliver position is in excess of their right under section 53A.
అందుకనే సుప్రీంకోర్టు కూడా ఒక డిసిషన్ లో క్లారిఫికేషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే ది అగ్రిమెంట్ హోల్డర్ విత్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ he cannot get title to the property, he can enjoy the property, but those who can get the title or those who can get the transfer of property from the power of attorney holder coupled with interest can get the title to the property అన్నారు. అది వాడి దగ్గరే ఉంటుంది. ఆ ఈక్విటబుల్ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆ ఇన్ఫార్మల్ ట్రాన్స్ఫర్ లో ఉండే ఈక్విటీ వాడి దగ్గర ఆగిపోతుంది టైటిల్ లేకుండా. వాడికి ప్యాసివ్ రెమెడీ, కానీ వాడి దగ్గర నుంచి ఎవరైనా కానీ డాక్యుమెంట్ రాయించుకున్నట్లయితే వాడి టైటిల్ పొజిషన్ రెండు వచ్చేస్తాయి. హీ విల్ బికమ్ ది అబ్సల్యూట్ ఓనర్. ఆ క్లారిఫికేషన్ కూడా సుప్రీంకోర్టు వారు ఇచ్చారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ మనం సెక్షన్ 202 లో ఉంటాయి కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో. రెగ్యులర్ సేల్స్ సెక్షన్ 54 సేల్స్ వేరు అని అంటున్నారు. సెక్షన్ 54 సేల్స్ వేరంటే 202 కింద ఉండే పవర్ తోటి తీసుకుని రాకుండా అల్టిమేట్ గా మళ్ళీ సేల్ టు 54 కింద ఇవ్వాలి సేల్ అంటూ ఉంటే. అందుకే వీళ్ళు ఏంటంటే కంప్లీట్ సేల్ డీడ్ కాదు కనుక వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అగ్రిమెంట్ విత్ పవర్ అని చెప్పి రిజిస్టర్ చేయించుకుంటున్నారు. చేయించుకునే అల్టిమేట్ గా వాళ్ళు ఇంకోటి దస్తావేజులు వస్తున్నారు. ఒకవేళ అలా కాకపోతే పవర్ పురస్కరించుకుని దాన్ని రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవడానికి ఇన్స్టెన్స్ కూడా మనం చూస్తూనే ఉంటాం. మళ్ళీ వాళ్ళే దస్తావేజు రాసుకుంటున్నారు డ్యూయల్ కెపాసిటీలో. డ్యూయల్ కెపాసిటీలో ఏంటంటే ఫలానా సుబ్బారావు గారి తరఫున జనరల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ వెంకటరావు గారు అని ఫలానా వెంకటరావు గారికి దస్తావేజు ఈయనే సంతకం పెడతాడు. ఈజ్ ది వెండర్. డ్యూయల్ కెపాసిటీ అంటారు దాన్ని. డ్యూయల్ కెపాసిటీ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ లో ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్ చెప్పారు. ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ లివింగ్ పర్సన్ టు అనదర్ లివింగ్ పర్సన్ అండ్ ఫర్ హిజ్ ఓన్ సెల్ఫ్ ఆల్సో ఉన్నారు. ట్రస్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ హోల్ సేల్స్ వచ్చేటప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళే దస్తావేజ్ రాసుకోవడం, అది కూడా సెక్షన్ 3 లో ఉంటుంది. మీకు సుబ్రహ్మణ్యం క్లారిటీ రాలేదు. అంతకన్నా క్లారిటీ ఉండదు దీనికి. అదో పెద్ద కాన్సెప్ట్. అదే క్లియర్ సార్. సార్ సార్ నన్ను ఒకసారి మళ్ళీ కలపండి. మాట్లాడండి సార్, మీరు అన్మ్యూట్ లోనే ఉన్నారు సార్. బీజేకే గారు ఒక్కసారి వాట్ విత్ రిగార్డ్ టు అగ్రిమెంట్ జస్ట్ ఒక్క నిమిషం అండి.